പ്രഭാഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാമായണം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കുട്ടികൾക്കടക്കം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം. അത് ഇന്ന് നമുക്ക് തുടക്കം ഷാപ്പിംഗ് ട്രബിളിന് കുറച്ച് നേരമായി. നാളെ കൃത്യം 6:15 ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞ് 6:30 തന്നെ നമുക്ക് പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു 8:30 മണിക്കൂർ ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. പുഴ കടന്ന് വരുന്നവരെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം. ഈശ്വര കടാക്ഷത്തെ ഭംഗിയായി കലാശിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. ഇനിയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇതുപോലെ വന്ന് ഉത്സാഹിച്ച് ഈ ഉത്സവം ഭംഗിയാക്കി നടത്തി തരുവാൻ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. தொடங்கலாமா? जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। विघ्न विनायक मूर्ति की जय। नमः पार्वती पतये। गोपिका जीवन स्मरणं सद्गुरु स्वामिनः आंजनेय स्वामिनः। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्यमान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। कल्पद्रुमं प्रणमतां कमलारुणाभं स्कन्दं भुजद्वयमनामयमेकवक्त्रं कात्यायनी प्रियसुतं कटिबद्धवामं कौपीनदण्डधर दक्षिणहस्तमीडे। हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्री पार्वतीश मुखपङ्कज पद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजित पादपद्म वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम्। कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतीवामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। कूजं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं
கஜாரூಢமஹம் வந்தே சாஸ்தாரம் குலதெய்வதம் புத்திர்பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்வமரோகதா அஜாட்யம் வாக்பட்டுத்வஞ்ச ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேத். க்ஷிப்ரப்பிரசாதியான நம்ம மகாகணபதியினுடைய அனுகிரகத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு ரொம்ப விசேஷமான இந்த தைப்பூச உற்சவம், அதில் ஒரு 5 நாளைக்கு ஸ்ரீமத் ராமாயண ஸ்ரவணம் நமக்கெல்லாம் கிடைக்கிறது. முருகனுடைய உற்சவமாச்சே, ஸ்ரீமத் ராமாயணம் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டால், ராமாயணத்தில் ராமனை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தை பற்றியும் சொன்னதில்லை. பாகவதம்னா எல்லா அவதார கதைகளும் சொல்லியிருக்கு, சிவநாம வைபவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு, தத்தாத்திரேய அவதாரம் சொல்லியிருக்கு, மேலே வரப்போகிற கல்கி அவதாரங்கள் பர்யந்தம் பாகவதம் நமக்கு சொல்கிறது. ஆனால் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் கதை தொடங்கினதுலேருந்து ராம பட்டாபிஷேக பர்யந்தம், உத்தரகாண்ட பர்யந்தம் ஸ்ரீராமரை பற்றி உண்டிதான் விஸ்தாரமாக சொல்லப்படுறது. ஆனால் அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ஒரு 2 சர்க்கங்கள் முருகனுடைய மகாத்மியம் இருக்கு. இன்னொரு தெய்வத்தை பற்றி ராமாயணத்தில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா முருகனை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கு. முருகனுடைய சஹஸ்ரநாமம் அஷ்டோத்திரம் இந்த அர்ச்சனைகளில் ஒரு நாமாவளி ஓம் விஸ்வாமித்ர பிரியாய நமஹா, விஸ்வாமித்திரருக்கு பிரியமான முருகனுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு ஒரு அர்ச்சனை. விஸ்வாமித்ர பிரியாய நமஹான்னா விஸ்வாமித்திரருக்கும் முருகனோடக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, இந்த ராமாயணத்தில் மேலே கதையில் வரும் ராமலக்ஷ்மணாலுக்கு கங்கக்கரையில் கங்காவதரணம் சொல்லும் சமயத்தில் இந்த கங்கையில் தான் கலியுக வரதனான முருகன் உண்டானான் அப்படின்னு முருகனோட மகாத்மியத்தை 2 சர்க்கங்களில் விஸ்வாமித்திரர் தான் சொல்கிறார். இந்த ராமாயணத்துக்கே யார் நாயகனோ அந்த ஸ்ரீராமன் லக்ஷ்மணனோட கூட கங்கைக்கரையில் கேட்டதான சரித்திரம் முருகனோட உபாக்கியா. 2 சர்க்கங்களில் அந்த சரித்திரமும் மேலே வரும். அப்போது ராமாயணத்தில் இன்னொரு தெய்வத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா முருகனை பற்றி சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு தனியான பெருமை. முருகனை சில பேர்கள்லாம் இப்போது தமிழ்கடவுள், தமிழ் தேசம் உண்டான காலத்தில் ஏற்பட்டவர், ஆறுபட வீடெல்லாம் இருக்குது, அதனால் முருகன் தமிழ்கடவுள்னு ஒரு பாஷைக்குள்ளே ஒரு பிரதேசத்துக்குள்ளே சுருக்க பார்க்கிறார். ஆனால் வேதத்திலேருந்து இருக்கு முருகனோட மகாத்மியம். ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ஆதியான காவியம், அந்த ராமாயணத்தில் இருக்கு முருகனோட மகாத்மியம். இப்போ சொல்லிவிட்டேன். மகாபாரதத்தில் எடுத்துட்டோமானால் ஸ்கந்தனுடைய உற்பத்தி, ஸ்கந்த நாமாவளிகள், முருகனுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் மகாபாரதத்தில் வனபருவால யுதிஷ்டிரருக்கு மார்க்கண்டேயர் முதலிய மகர்ஷிகள்லாம் முருகனுடைய உபாக்கியானத்தையும் தேவசேனா கல்யாணங்கள்லாம் சொல்றாள் அப்படின்னு மகாபாரத கதை சொல்றது. அப்போ இதிகாசம், பிராச்சீனமான இதிகாசங்கள், பழமையானது ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ஸ்ரீ மகாபாரதம்னால் 2லேயுமே முருகனோட மகாத்மியம் விஸ்தாரமாக இருக்கு. அதுலேயும் மகாபாரதத்தில் தொட்ட இடங்கள்லாம் முருகனுடைய மகாத்மியம் சொல்லப்படுறது. முருகனோட பெருமைகள் பல இடங்கள்ல சொல்லப்படுறது. வேதத்தில் முருகனோட பெருமை பிரசித்தமாக சொல்லப்படுறது. பிரணவத்துக்கு யார் அர்த்தம் அப்படின்னு ஓம்னு சொல்கிற வேதத்துக்கு ஆதாரமானது முதல்ல பிரணவம். வேதம் சொல்கிறவாள்லாம் பாராயணம் பண்ணுறதே ஓம்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிப்பாள், முடிக்கிறதையும் ஓம்னு சொல்லுவாள். சம்பிரதாயத்தில் ஸ்ரீ குருப்பியோ நமஹா ஹரிஹி ஓம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பாள். அதாவது வேதத்தை நேர சட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, பிரணவம் சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கணும், பிரணவம் சொல்லி தான் முடிக்கணும். அதை குரு எல்லாருக்கும் மேலே பெரியவராக இருக்கிறதுனால குருப்பியோ நமஹான்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்ரீ குருப்பியோ நமஹா ஹரிஹி ஓம் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாள். இந்த ஓம்ங்கிற நாதந்தான் முதல்ல சப்த பிரபஞ்சத்தில் உண்டாச்சு. உலகம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எது உண்டாச்சுன்னால் சப்தம்தான் உண்டாச்சு. முதல்ல ஆகாசம் உண்டாச்சு, அதுலேருந்து உலகம் உண்டாச்சு ஒரு பூதங்களாகினா. ஆகாசத்தினுடைய குணம் சப்தம், சப்த குணகம் ஆகாசம் அப்படின்னு சாஸ்திரம். அந்த சப்தத்திலேருந்து தான் அப்புறம் ஆகாசத்திலேருந்து காற்று உண்டாச்சு, காற்றுலேருந்து
அக்னி உண்டாச்சு, அக்னியிலேருந்து ஜலம் உண்டாச்சு, ஜலத்திலேருந்து பூமி உண்டாச்சு, பூமியில நம்ம எல்லாம் உண்டானோம் அப்படின்னு வேதம் தைத்திரிய பிராமணம் சொல்றது. ஆத்மனா ஆகாஷ சம்பூதா ஆகாஷாத் வாயு வாயோரக்னி அக்னேராபஹ அத்யః பிருத்திவி பிருத்திவ்யா ஓஷதயः ஓஷதீப்யோன்னம் அன்னாத் புருஷः. இப்படி ஒன்றுலேருந்து ஒன்று இப்படி உண்டாச்சு. அதில் முதல்ல ஆகாசம் உண்டாச்சு. அந்த ஆகாசத்தினுடைய குணம், எதுக்குமே ஒரு குணம் இருக்குமே. அது பார்க்காய் அப்படின்னு சொன்னால் கசக்கும், சர்க்கரை கரும்பு அப்படின்னா திதிக்கும்னு அதோட ஒரு குணமும் இருக்கு இல்லையா பேரோட. அதுபோல ஆகாசத்துக்கு என்ன குணம்னால் சப்தம் தான் குணம். அந்த சப்தம் தான் முதல்ல உண்டாச்சு. சப்தத்தில் முதல்ல எது உண்டாச்சு? இப்போ நிறைய பேசின்னு இருக்கோம், நிறைய பாஷைகள் இருக்கு. இந்தியாவில் மாத்திரமே நூற்றுக்கணக்கான பாஷைகள் இருக்கு. உலகம் முழுக்க பார்த்தோமானால் நிறைய பாஷைகள் இருக்குங்கிறா. இந்த பாஷையை உண்டாரத்தில் முதல்ல என்ன சப்தம் உண்டாச்சுன்னா வேதம் உண்டாச்சு. வேதத்தில் முதல்ல எது உண்டாச்சு அப்படின்னால் ஓம்ங்கிற பிரணவம் உண்டாச்சு. அப்புறம் அந்த ஓம்ங்கிறதுலேருந்து பூர்புவஸ்வஹாங்கிற வியாகிருதி உண்டாச்சு. அப்புறம் அதுலேருந்து காயத்ரியோட 3 பாதம் உண்டாச்சு. அப்புறம் அந்த காயத்ரியோட 3 பாதங்கள்லேருந்து தான் ரிக்யஜுஸ்ஸாமாங்கிற 3 வேதங்கள் உண்டாச்சு அப்படின்னு. வேதத்துக்கு உண்டான காலங்கிறது கிடையாது. ஒரு கால் அனுமானிப்போமானால் அது இப்படிதான் உண்டாயிருக்கணும் அப்படின்னு சாஸ்திரக்காரெல்லாம் விசாரிச்சிருக்கா. அதில் முதல்ல ஓம்ங்கிற சப்தம் தான் உண்டாச்சு. அந்த ஓம்ங்கிற சப்தத்துக்கு யார் பொருள்? ஒரு சப்தம்னு சொன்னால் அதற்கு ஒரு பொருள் இருக்கணுமே. இந்த ஓம்ங்கிற சப்தத்து பொருள் இல்லாத சப்தமே கிடையாது. அதுவும் சமஸ்கிருதத்தில் வேத பாஷையில் பொருள் இல்லாத சப்தம்ங்கிறது கிடையாது. ஓம்ங்கிறதுக்கு யார் பொருள் அப்படின்னு ஒரு விசாரம் உண்டாச்சு. முருகன் குழந்தையா இருந்த காலத்தில் கைலாசத்துக்கு அடிக்கடி பிரம்மதேவன் வந்து போவார். ஒரு சமயம் வாசல்ல முருகன் விளையாடின்னு இருக்கிற காலத்திலே பிரம்மதேவன் சதுர்முகன் முருகனை லட்சியம் பண்ணாமலே போயிட்டான். பொதுவாக கோவிலுக்கு போனோமானால் கொடிமரத்திலேருந்து நமஸ்கரிச்சுட்டு போகணும். கொடிமரத்தை நமஸ்கரிக்கணும். துவாரபாரகர் இருந்தால் அவளை நமஸ்கரிக்கணும். சிவன் கோவிலாக இருந்தால் நந்தி இருப்பார், அவரை நமஸ்கரிக்கணும். விஷ்ணு கோவிலாக இருந்தால் கருடன் இருப்பார், வரத்தை பார்த்துக்கலாம்னு இருக்கக்கூடாது. இவாளெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போகணும். இங்கே மூஷிக்கம் இருக்கானால் மூஷிக்கத்தை வந்தனம் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் மேலே உள்ளே போனோமானால் முதல்ல அர்ச்சகாலை சேவிக்கணும், அப்புறம்தான் சுவாமியை சேவிக்கணும். அவள் தான் எப்போதும் தொட்டு தொட்டு பூஜை பண்ணி அங்கே ஒரு சாநித்தியத்தை கொடுக்குறா. இப்போ வந்ததுமே நான் சொன்னேன், ரமணி மாமாவோட ஒரு ஸ்ரத்தை. அவர் பூஜை பண்ணுறது தான் எல்லாம் மேலே மேலே உத்தரம் நடக்கிறது. ஒரு 15 வருஷம் முன்னாடி நான் நூரணி கிராமத்தில் சப்தாகம் சொல்ல வந்திருந்த காலத்தில் அங்கே கூப்பிட்டார். இங்கே கணபதியான் கோவில் இருக்குது, நீங்கள் வரணும், நீங்கள் சொல்லணும் நம்ம கிராமத்தில் அப்படின்னு. ஒரு குறைச்சலாக 15 வருஷம் இருக்கும். அந்த குழந்தை அவரோட பொண்ணு 1 வயசு கை குழந்தையாக இருந்த காலத்தில் நான் இங்கே வந்தேன். இங்கே தான் ஒரு 4ஆம் தள்ளி இங்கே ஒரு இடத்துல ஜாக ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. ஒரு வாரம் ஸ்ரீமன் நாராயணியம் பிரவச்சனம் பண்ணினேன் அப்போ நான் இங்கே. அப்போது அந்த அர்ச்சகாலுடைய ஒரு ஸ்ரத்தையில் தானே இப்போ மேலே மேலே இப்போ தைப்பூச உற்சவம் 60 வருஷமாக நடக்கிறது அப்படிங்கிறா. கிராமத்துக்கும் மேலே மேலே அபிவிருத்தி ஏற்படுறது. அவளும் க்ஷேமமாக இருக்கா. கணபதி ஆராதிக்கிறாள், அவளும் க்ஷேமமாக இருக்கிறது தான் நமக்கு சந்தோஷம். ஏன்னால் அவளோட க்ஷேமந்தான் நமக்கு அடையாளம். இந்த கணபதி எல்லாரையும் க்ஷேமமாக வைப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு பூஜை பண்ணுறவாளும் நல்லா இருக்கணுமே, அவளும் க்ஷேமமாக இருக்கணும். அவளை சேர்ந்தவாள் கிராமம் மேலே மேலே உத்தரோத்தரம் அபிவிருத்தியாக இருக்கு. கோவிலுக்கு வர முறைங்கிறது தரிசனம் பண்ணிட்டு முதல்ல யார் வெளியில் வராளோ அவளெல்லாம் அஞ்சலி பண்ணணும், மானசிகமாவது பண்ணணும். ஒத்தரையும் போய் கும்பிடலைன்னா கூட மானசிகமாவது அவள்கிட்ட ஒரு மரியாதை செய்யணும். நம்மளோட வர பக்தாள்கிட்டையும் ஒரு பகுமானம் இருக்கணும். அப்புறம்தான் ஆலயத்தில் உள்ள சுவாமிகிட்ட நம்ம வந்தனமோ ஸ்துதியோ எல்லாம் பண்ணுறது. இதுதான் கோவிலுக்கு போகிற மரியாதை. விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு போனாலும் சரி, சிவாலயத்துக்கு போனாலும் சரி, இதெல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. வாசல்ல முருகன் விளையாடிட்டு இருக்கார், முருகனையும் சேவிக்கணுமா வேண்டாமா? சிவ பரிவாரத்தில் உத்தராச்சே கணபதி முருகன் எல்லாரும். லட்சியம் பண்ணாத பிரம்மதேவன் என்னவோ தலை போகிற காரியம் போல அவசரமாக போயிட்டார் சிவனை பார்க்கறதுக்கு. முருகன் அதை கவனிச்சார், விளையாடின்னு தான் இருக்கார். குழந்தைன்னா கூட ஞான கடவுள் அவர். வெளியில வந்தார், தாத்தான்னு கூப்பிட்டார். முருகன் சிவனை பார்த்துட்டு வெளியில வர பிரம்மதேவனை இங்கே வரணும்னு கூப்பிட்டார். என்ன பார்க்காமலே போயிட்டேன் அப்படின்னார். அகங்கார தத்துவம். முருகன்கிறவர் அகங்கார. நான்னு சொல்றோம் இல்லையா, நான் பார்த்தேன், இப்போ நான் பேசின்னு இருக்கேன், நான் கேட்கறேன், கதை கேட்கறேன். எது செய்யறதானாலும் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்றோம் இல்லையா. இந்த நான்கிற சப்தம் அகங்கார தத்துவம்னு பேர். நான் ஒன்று இருந்தாதான் எதையுமே செயல்ங்கிறது ஏற்படும்.
செயல் தனியா செயல் ஆகாது, நான் ஒன்று சேர்றதே தான் அது செயலாகும். அந்த அகங்கார தத்துவம் தான் முருகன். அகங்கார தத்துவம் தான் முருகன். என்னை பார்க்காமலே போயிட்டேலே அப்படின்னார். என்னவோ அவசரமா போயிட்டேன் முருகான்னு அப்பவும் அலட்சியமா சொன்னார் பிரம்மதேவன். அது இருக்கட்டும், உங்களுக்கு 4 தலை என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, 4 தலை எதனாலேன்னா, நான் 4 வேதத்தினுடைய ஸ்வரூபம், அதனால எனக்கு 4 தலை அப்படின்னார் பிரம்மதேவன். ஓஹோ அப்படியா, அந்த வேதத்துக்கு ஆதாரம் எதுன்னார். ஓம்னு சொல்லி பிரணவன் சொல்லி தான் வேதம் சொல்றது, ஓம் தான் அதற்கு ஆதாரம்னார். அந்த ஓமுக்கு அர்த்தம் என்ன, நீங்க வேதஸ்வரூபம்னு சொல்றேன், அந்த பிரணவத்துக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னார். பிரம்மதேவன் பேசாம இருக்கக்கூடாதோ, தெரியாதது தெரியாதுன்னு சொல்றது குறைவாக்காது. எதையாவது சொல்றதுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிவிடலாம். எல்லாம் தெரிஞ்சவா யாரும் இருக்க மாட்டா, ஒன்றும் தெரியாதவாள்னு யாரும் இருக்க மாட்டா. தெரியாதுன்னு சொல்றத சங்கோச்சப்படக்கூடாது. தெரியலேன்னு சொல்லியிருக்கலாம், இல்லை விசாரிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கலாம். என்ன இப்படி கேட்டுவிட்டேன், நான் தான் வேதம் நாள், வேதத்தோட அந்த மூலத்தினுடைய அர்த்தமும் நான் தான் அப்படின்னார். பிரம்மதேவன் முருகன்கிட்ட போய் 4 தலையிலையும் ஓங்கி குட்டினார். உள்ள பிடிச்சி ஜெயிலில் பூட்டி வச்சுட்டார். கைலாசத்தில் ஒரு அறையில் பூட்டி வச்சுட்டார். பிரம்மாவை செயலை முடக்கினால் லோகம் எப்படி நடக்கும்? உடனே பரமேஸ்வரனுக்கு உள்ள அது தெரிஞ்சு வெளியில வந்தார். அவரை அவுத்து விட்டுடு, வேண்டாம் அவரை பந்தப்படுத்தாதேன்னார். ஏன் கட்டி போட்டிருக்கேன்னார். பிரணவார்த்தம் கேட்டேன், அவர் நான் தான் அவரை சொல்லிக்கிறார், அது எனக்கு சரியா படலை, அதனால உள்ள வச்சேன் அப்படின்னார். முதல்ல அவுத்து விட்டுடு, அவரை அவுத்து விடுனார். பிரணவார்த்தத்தை சொல்லுங்க, அகங்கார தத்துவமோனோ பிரணவார்த்தத்தை சொல்லுங்கன்னார். உடனே பரமேஸ்வரன் விளையாட்டா, குழந்தை தானே முருகன், பால தண்டாயுதபாணியே, அப்பா பிரணவார்த்தம் உனக்கு தெரியுமோ அப்படின்னா. பிரத்தியார கேள்வி கேட்கிறவாள் அவளும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணுமோ. பொதுவாக குருட்டாம்போக்குள்ள கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது எதிராளியே. கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சவாளா நம்மளும் இருந்தாதான் கேள்வி கேட்கப்படுறவாள் மதிப்பால். நம்மளை தெரியாம எதையாவது கேட்டுட்டே இருந்தோமானா பதில் சொல்றவாளுக்கு அலுப்பு ஏற்படும். உடனே பரமேஸ்வரன் கேட்டார், உனக்கு தெரியுமா பிரணவார்த்தம் அப்படின்னா. தெரியும்னா சொல்லேன் அப்படின்னார். பிரணவார்த்தம் போற போக்குள்ள சொல்ற விஷயம் இல்லை, கேட்கிற முறைப்படி கேட்டா சொல்லுவேன் அப்படின்னார். முறைப்படி கேட்டா எதுவும் கிடைக்கும் அப்படின்னார். முறைப்படினா எப்படி கேட்கணும்னால் கை கட்டி வாய் புத்தி கேட்கணும் அப்படின்னார். தத்தித்தி பிரணிபாதேன்னு பரிப்பிரஷ்னேன சேவையான்னு கை கட்டி வாய் புத்தி கேட்டா சொல்லுவேன் அப்படின்னார். இவரோ அப்பா, முருகனோ குழந்தை. அப்பா புள்ள முன்னாடி கை கட்டுறது இல்லை. கை கட்டி வாய் பொத்துறதுங்கிறது பழைய காலத்துல பையன்தான் இருப்பார் அப்பா முன்னாடி, ஆச்சாரியன் முன்னாடி சிஷ்யன் தான் இருப்பார். அந்த ஸ்தானம் அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு. பிதான்னா அவருக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு. அதனால பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ணார், பட்டுன்னு முருகனை எடுத்து தோல்ல தூக்கி வச்சுனுட்டார். சிஷ்யன் கீழே இருக்கிறது, ஆச்சாரியன் மேல இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு மரியாதை. உபதேசம் கேட்கிற காலத்துல இதுதானே ஒரு மேடை போட்டு உட்காந்து வச்சிருக்காள். எதுக்காக மேடை போட்டிருக்காள், நானும் உங்களை போல ஒருத்தர்தானேன்னால் அப்படி இல்லை. இங்கே உபதேசம். ஸ்ரீமத் ராமாயணம்ங்கிறது பொழுதுபோக்குக்காக உள்ள விஷயம் இல்லை. இது மாதிரி கதைகள்ங்கிறது நீங்களும் பொழுதுபோகாதவாள் உட்கார்ந்துருக்கல்ல, நல்ல விஷயம் கேட்கணும், 4 தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்களும் வந்திருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றதுக்கு நானும் ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து மெனக்கட்டு இங்கே வந்திருக்கேன். இப்போ ஹரிஹரனோட ஒரு ஸ்ரத்தை ஸ்ரீரங்கத்துக்கே நேரம் 2 தடவை கூப்பிட்டார், நீங்க வரணும், நம்ம கிராமத்துல இந்த தைப்பூச உற்சவத்துல சொல்லணும்னா அவரு ஸ்ரத்தையா கூப்பிட்டார். நம்மளும் அங்கேருந்து இங்கே மெனக்கட்டு வந்திருக்கிறது எதற்கு, ஒரு 4 விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சதையும் சொல்றதுக்கு. கேட்கிறவாலும் ஸ்ரத்தையோட அதற்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். ஆனா அந்த கேட்கிற முறை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு மேடை மாதிரி ஒரு பெஞ்சை போட்டு அதுல உட்காத்தி வச்சு அந்த விஷயத்துக்குள்ள மரியாதை, இந்த வியாச பீடத்துக்குள்ள மரியாதை எனக்கு இல்லை. இப்ப மாலை போடுறா எனக்கு போடுறாள் அப்படின்னா எனக்கு போடலை. அந்த ராமாயணத்துக்குள்ளதான கௌரவம் அது. வெறுமனை ரோட்ல நான் வெறுமனை மாலையை போட்டுன்னு போனா நல்லா இருக்குமா? என்னமோ மாலையை போட்டுன்னு போறாரே அப்படின்னு பார்க்க மாட்டாளா? ஆனா ராமாயணம் சொல்ல வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ராமாயணத்தினால அது பெருமைப்படுறது. நான் போட்டுண்டா கூட இந்த மாலையே, நான் போட்டுண்டா கூட இந்த ஷாலை, ராமாயணம் சொல்றதே போட்டுண்டா தான் அதுக்கு அழகு. ராமாயணத்துக்காக கொடுக்குற அது கௌரவம். அதுபோல அந்த உபதேசம்னால் முறைப்படி கேட்டா சொல்றேன்னா, கை கட்டி வாய் புத்தி கேட்கணும்னா, உடனே பரமேஸ்வரன் எனக்கும் தெரியாது நீ சொல்லுங்கிறார். ஒரு அப்பா குழந்தைகிட்ட தெரியாது எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றது, குழந்தைகிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற, அது வாயால கேட்கணுங்கிற ஆசையில கேட்கிறபடி கேட்டா சொல்லுவேன் அப்படின்னார் முருகன். உடனே தோல்ல தூக்கி வச்சுட்டு கை கட்டி வாய் பொத்தி, இன்னைக்கு சுவாமி மலையில தெரியாதவா முதல் 6 படையில முதல் படை வேற ஊரை சொல்லுவா. திருஆவணங்குடியும்பா திருத்தணியும்பால் முதல் 6 படையில முதல் வீடுங்கிறது சுவாமி மலை தான். ஏன்னா பால தண்டாயுதபாணியாய் சுவாமிநாதனாய் இருந்து
சுவாமிக்கும் நாதனாய் பிரணவத்தை உபதேசம் பண்ணினார். சுவாமி, உலகத்துக்கே சுவாமி பரமேஸ்வரன், அந்த சுவாமிக்கும் நாதனாக ஆனார். தோல்ல தூக்கி வச்சுன்றதும் இன்னைக்கும் முருகன் மேல இருப்பார், சிவாலயம் கீழே இருக்கு. சுவாமி மேல போனோமானால் முருகன் மேல 60 படிக்கு மேல இருப்பார், கீழே மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரங்கிற பெயரோட அம்பாலோட பரமேஸ்வரன் இருக்கா. தோல்ல தூக்கி வச்சுட்டு சொல்றோம் அப்படின்னதுமே பிரணவார்த்தம் நீங்களும் நானும் தான் அப்படின்னா. பிரணவத்துக்கு பொருள் நீங்களும் நானும் தான். எப்படி சொல்றேன்? ஒரு விஷயத்த சொன்னா அதுக்கு பிரமாணம் சொல்லணுமே. எப்படி சொல்றேன்னா, ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் பிரம்மாதிபதிர் பிரம்மணோதிபதிர் பிரம்மா சிவோ மே அஸ்து சதா சிவோம். சதா சிவோம்னு உங்களை தான் சொல்லியிருக்கு. பிரணவத்துக்கு பொருள் நீங்க தான், முதல் பொருள். நானும் பொருள்னு நீ ஒன்னையும் சொல்லிக்கிறியே எப்படின்னா, நிகிருஷ்வைர சமாயுதைஹி காலைர் ஹரித்வமாபன்னைஹி இந்திராயாஹி சஹஸ்ரயுக் அக்னிர் விப்ராஷ்டி வசனஹ வாயுஷ்வேதசிகத்ருகஹ சம்வத்சரோ விஷுவர்ணைஹி நித்யாஸ்தேனுச்சராஸ்தவா சுப்ரஹ்மண்யோகும் சுப்ரஹ்மண்யோகும் சுப்ரஹ்மண்யோம். 3 முறை என்ன சொல்றது வேதம்? சுப்ரஹ்மண்யோம் சுப்ரஹ்மண்யோம் சுப்ரஹ்மண்யோம்னு 3 முறை சொல்லியிருக்கப்பா. நீங்களும் நானும் பிரணவார்த்தமா இருக்கிறதே எங்கிட்டயே அவர் நான் தான் வேதத்துக்கு பொருள், நான் தான் பிரணவார்த்தம்னு சொல்றார். பிரம்மதேவன் அதற்கு தான் குட்டினேன் அப்படின்னார். பரமேஸ்வரன் இடத்திலே சுவாமிநாதன் பிரணவத்துக்கும் பொருள். ஓம்ங்கிறது உலகத்துல உண்டாச்சானால் அந்த ஓமுக்கு பொருள் யாரு? முருகனும் பரமேஸ்வரனும். அந்த பிரணவ ஸ்வரூபம் யாருன்னால் அதுதான் மகாகணபதி. அந்த பிரணவத்துக்கு ஒரு ஸ்வரூபம் உண்டானால் அதுதான் பிரணவஸ்வரூப வக்ரதுண்டம் அப்படின்னார் முத்துசுவாமி தீட்சிதர். தீட்சிதர்வாலோட கிருதியில பிரணவஸ்வரூப வக்ரதுண்டம் அப்படின்னார். பிரணவத்தினுடைய ஸ்வரூபம் மகாகணபதி. பிரணவ பொருள் யாருன்னால் பரமேஸ்வரனும் முருகனும் அப்படின்னால் அந்த முருகனோட பெருமையே ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலே ராமனும் லக்ஷ்மணனும் கங்கை கரையில கேட்பாலானால் விஸ்வாமித்திரர் முகமாக. அப்ப முருகனோட காலம்ங்கிறது எப்பேற்பட்ட காலம்? ராமாயண காலத்துக்கும் முற்பட்ட காலமா இருக்கு முருகனோட மகாத்மியம் தோன்றின காலம்ங்கிறது. அவருடைய அந்த உற்சவம், தைப்பூச உற்சவத்துல நம்மெல்லாம் இங்கே இந்த ஒரு 5 நாளைக்கு கூடியிருக்கோம். முருகனுடைய உபாசனையில அந்த பிரம்மாவோட குழந்தை, அந்த பிரணவ வேதஸ்வரூபனான பிரம்மதேவனுடைய குழந்தை 60 பேர்களாம். பிரபவா விபவான்னு 60 பேர்கள் வருஷ தேவதைகள். அவள்லாம் முருகனை குறித்து தபஸு பண்ணினா. இது மாதிரி அப்பா அபச்சாரப்பட்டு விட்டார், பிரணவஸ்வரூபம் பிரணவார்த்தத்திட்ட போய் அபச்சாரப்பட்டு விட்டார்னு பிரம்மாவோட குழந்தைகளான 60 பேர்களும் அந்த முருகனுடைய பிரசாதத்தை அடையணும்னு தபஸு பண்ணினா. முருகன் நேர மயில் மேல வந்தார். என்ன வேணும்னு கேட்க, உங்களுடைய கோவில்ல நாங்க படியாக இருக்கணும் அப்படின்னா. வர பக்தால்லாம் எங்க மேல ஏறி வரணும், எல்லா பக்தாளுடைய சரணமும் எங்க மேல படணும், உங்க கோவில்ல நாம் படியா இருக்கணும்னு சொன்னதுனால இன்னைக்கு சுவாமி மலையில 60 படியோட பிரகாசிக்கிறார் முருகன். சுவாமி மலை ஏறினோமானா கீழேந்து 60 படி, ஒரு படியிலையும் அந்த வருஷ தெய்வத்தை போட்டிருப்பான். வருஷப்பரப்பு விஷுன்னு இங்க கொண்டாடுறாலே மலையாளத்துல. இந்த வருஷப்பரப்பு சுவாமி மலையில ரொம்ப விசேஷம். ஒரு படிக்கும் தீபாராதனை பண்ணி படி பூஜைன்னு பண்ணுவா. இப்படி சபரிமலையில ஒரு படி பூஜைன்னு பண்றா இல்லையா, அது போல வருஷப்பரப்பானா சுவாமி மலையில அந்த 60 வருஷ தேவதைக்கும் விசேஷமாய். இப்போ விஸ்வாவசு வருஷம்னு சொன்னா அந்த விஸ்வாவசு படிக்கு விசேஷ பூஜை பண்ணுவா. பராபவ வருஷம் அடுத்தது வரப்போறது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வருஷத்துக்கு அந்த படிக்கு விசேஷ பூஜை வருஷப்பிறப்புல பண்ணுவார். இந்த 60 வருஷ தேவதைகளும் படியாக பிரகாசிக்கிற க்ஷேத்திரம் சுவாமி மலை. ஆதி முதல் படை வீடு, முருகனுடைய முதல் படை வீடு. பிரம்மாதயோ யஸ்ய சிஷ்யாஹ பிரம்மபுத்ராகிரௌ யஸ்ய சோபான பூதாஹ சைன்யம் சுராஷ்சாபி சர்வே சாமவேதாதிகேயம் பஜே கார்த்திகேயம் சாமவேதாதிகேயம் பஜே கார்த்திகேயம். हे स्वामिनाथार्तबन्धो भस्मलिप्तांग गांगेय कारुण्य सिंधो
காருண்ய சிந்தோ ஹே சுவாமிநாதார்த்த பந்தோ காஷாய சம்வீத காத்திரம் காமரோகாதி சம்ஹாரி பிக்ஷான்ன பாத்திரம் காருண்ய சம்பூர்ண நேத்திரம் சக்தி ஹஸ்தம் பவித்ரம் பஜே சம்புபுத்திரம் ஹே சுவாமிநாதார்த்த பந்தோ. சுவாமிநாத பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு இங்க பெரியவா ஸ்ரீங்காளிபுரம் அனந்தராம தீட்சிதர் இங்க தாத்தா பண்ணினதான ஸ்தோத்திரம் இது. ஜெயமங்கலத்துல இந்த ஸ்தோத்திரம் ஜெயமங்கல ஸ்தோத்திரம்ங்கிற புஸ்தகத்துல இதுவும் பிரகாசிக்கிறது. அந்த தைப்பூச உற்சவத்துல முருகனுடைய ஒரு நினைவில் இங்கே ஸ்ரீமத் ராமாயணம் 5 நாளைக்கு வால்மீகி பகவான் சத்குரு நாரதருடைய உபதேசம் கேட்டு இந்த ராமாயணத்தை எழுதினார் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகம் தொடங்குற. தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனி புங்கவம். இந்த மாதிரி இத்திஹாச புராணங்களை நித்தியமே சிரவணம் பண்ணான். இதிகாச புராணங்கள்லாம் வேதத்தினுடைய உபபிரம்மணமாக சொல்லப்படுறது. வேதத்தை நித்தியம் ஒருக்காவது பாராயணம் பண்ணணும். எங்கேயாவது பாராயணம் பண்ற இடத்துல சிரவணம் பண்ணணும். இதிகாச புராணாபியம் வேதம் சமுபபிரம்மையே அப்படின்னு 5வது வேதமாக இந்த இதிகாச புராணங்களே, அதுலேயும் மகாபாரதம் முதலிய முக்கிய புராணங்கள் இதிகாசத்தை சொல்லப்படுறது. இதிகாச புராணானி கல்பான் காதாநாராசகம்சீஹி அப்படின்னு வேதமும் போய் நித்திய சிரவணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. சில காரியங்களை ஒரு நாளும் விட்டுடாதே அப்படின்னு வேதம் நமக்கு ஆக்ஞாபிக்கிறது. வேதத்தை நம்பின மதம் நம்மளுடைய மதம். நமக்கு எது பிரமாணம் அப்படின்னு கேட்டால் பகவத்கீதைங்க கூட வேற எதையாவது சொல்லக்கூடாது. வேதம் தான் நமக்கு பிரமாணம். வேதத்துக்கு அப்புறம் வந்தது தான் இதிகாச புராணங்கள். அதில் இதிகாசத்தில் மகாபாரதத்தில் வந்த ஒரு பாகம் கீதைங்கிறது. கீதை பிரசித்தமாக ஆயிடுத்து. சின்மயா மகாபிரபு இந்த பிரபுபாதா முதலியவாள்லாம் வெளிநாடுகள் எல்லாம் போய் கீதையை தான் ஆதாரமாக கொண்டு நம்ம மதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணினால் அப்படின்ன பொழுதிலும் கூட கீதை அப்புறம் வந்தது தானே. இதிகாசத்துல ஒரு இதிகாசம், அதுல ஒரு பாகம் பீஷ்ம பருவான்னு, அதுல ஒரு 18 அத்தியாயம் தானே கீதை. கீதையும் ஒரு முக்கிய கிரந்தமா இருக்குமே தவிர, ஆனால் கீதை பிரமாணம்னு சொல்லக்கூடாது. பிரமாணம்னு சொன்னால் எது பிரமாணம்னால் வேதம் தான் பிரமாணம். அந்த வேதத்துல நமக்கு சில உத்தரவுகள் போடப்பட்டிருக்கு. சத்தியம் வதா தர்மம் சரா சுவாத்தியாயான்மா பிரமதா மாத்ருதேவோ பவ பித்ருதேவோ பவ ஆச்சாரிய தேவோ பவ அதிதி தேவோ பவ. இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை முறை, நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறத வேதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க. சாப்பிட்றது தூங்கிறது பாக்கி காரியங்கள்லாம் அது இயல்பு, எல்லா மிருகங்களுக்கும் உள்ளது. அதுக்கு சொல்லித்தர வேண்டாம். இப்போ 4 மணி ஆயிடுது, டீ சாப்பிடணும் காஃபி சாப்பிடணும்னு யாரும் ஞாபகப்படுத்துறது இல்லை. அதெல்லாம் டயத்துக்கு தானே நடக்கும். 8 மணி ஆனால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும்னு யாரும் சொல்ல வேண்டாம். அதெல்லாம் தானே நடக்கும். சாப்பிட்றதோ தூங்குறதோ ஆகார நித்ராபய மைதுனானி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. தூங்குன்னு யாரும் சொல்ல வேண்டாம், தூக்கம் வந்தால் தூங்க போறா. சாப்பிடுன்னு யாரும் சொல்ல வேண்டாம், பசிச்சா சாப்பிட போறா. எல்லா ஜீவராசியும் தானே பண்ணிட்டு இருக்கு. எல்லா ஜீவராசியும் பண்ணிட்டு இருக்கு. நானும் சாப்பிட்றேன் நானும் தூங்குறேன்னா மனுஷன் பாக்கி ஜீவராசிகளோட ஒன்னா ஆயிடுவான். அப்படி இருக்கக்கூடாது. நமக்கு ஒரு விலட்சணம் இருக்கு. நமக்கு ஒரு 2 விலட்சணம் இருக்கு. ஒன்று என்னன்னால் பேசுற சக்திங்கிறது பாக்கி ஜீவராசிக்கு கிடையாது, நமக்கு இருக்கு. 2வது பேசுறதுன்னா எதையாவது பேத்தின்னு இருக்கிறதா? அளந்து பேசணும், விஷயத்தோட பேசணும். பேசுற சக்தியும் எதற்காக என்னால் அறியறது. 2வது சக்தி எதுனால் ஒரு விஷயத்தை அறிஞ்சுக்கிறது. பாக்கி ஜீவராசிக்கு சொல்ல ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு பசுமாட்டை கட்டி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தேலானால் அதுக்கு புரியுமா? புரியாது. அதுக்கு நீங்கள் கையில் வாழைப்பழம் வச்சுட்டு இருந்தேன்னா புரியும், கீரை வச்சுட்டு இருந்தேன், புல்லு வச்சுட்டு இருந்தேல்லாம் தெரியும். வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிட்ற வரைக்கும் தான் அதுக்கு அறியறது. எங்கே சாப்பாடு இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் அது அறியுமே தவிர பெரிய விஷயங்களை அதால் விசாரிக்க முடியாது, அறிய முடியாது. 6வது அறிவு அப்படின்னு ஏற்பட்டது அதற்காக தான்.
படிச்சதுனால தெரிஞ்சுடலாம், படிச்சா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னது சாஸ்திர படிப்பை தான் சொன்னது. லௌகீகம் படிச்சவா யாரும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. லௌகீகமான படிப்பும் படிப்பு தான். லௌகீக படிப்பு தான் இப்போ உலகம் முழுக்க இருக்கு. அதனால அதை நான் குறை சொல்லலை. அது எந்த வரைக்கும் அது நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துறது அப்படின்னு சொன்னா, அன்றாட வாழ்க்கைக்கு கவலை இல்லாத இருக்கிறதுக்கு அந்த படிப்பு உபயோகப்படுறது. இன்ன படிப்பு படிச்சா இன்ன உத்தியோகம், இன்ன உத்தியோகத்துக்கு போனா இன்ன சம்பளம், இது போல வாழ்க்கையை நடத்தலாம், லீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற லைஃபை தீர்மானிக்கிறதே ஒழிய பாரமார்த்திகம் ஒன்றும் சொல்லித்தரலையே. லௌகீகமான படிப்புல ஏதானு வேதத்துல இருக்கிறதோ, உபனிஷத்துல இருக்கிறதோ, இத்திஹாச புராணத்துல இருக்கிறதோ சொல்லி தரது இல்லையே. ஹிந்தின்னு ஒரு பாகம் படிச்சுட்டு இருந்தா, இப்ப நம்ம எங்க ஊர்ல எல்லாம் அதை எதிர்த்தா, இங்கெல்லாம் ஓரளவு ஹிந்தி எல்லாருமே, எங்க ஊரை தவிர பாக்கி தமிழ்நாட்டை தவிர எல்லா ஊர்லயும் ஹிந்தியை ஏத்துக்கிறா. அங்க மாத்திரம் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாள்னால் பாஷையில துவேஷம் இல்லை. அதுல கபீரோட தோகா இருக்கு, துளசிதாசரோட தோகா இருக்கு, மீராபாயோட கீர்த்தன் இருக்கு. அந்த பாடத்தோட கூட பக்தியும் வளர்றது, அந்த ஹிந்தி படிப்போட கூட பக்தியும் வளர்றதுனால ஒரு கந்தம் கூட பக்தி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு தலைமுறை முடிவு பண்ணதுனால ஹிந்தியை எதிர்த்தா. இப்போ இதே பிரெஞ்சு படிச்சா யாரும் கோச்சுக்க மாட்டாள் எங்க தமிழ்நாட்டில். ஹிந்தி படிச்சா எதிர்ப்பா. ஏன்னா அதுல தான் துளசிதாசரோட தோகா இருக்கு. படிச்சா ராமபக்தி வந்துருதுன்னு, அதுலேருந்து ஹனுமான் சாலிசா கத்துட்டான்னு, ஹிந்தி கத்துக்கிறேன்னு அடுத்தது உடனே ஹனுமான் சாலிசான்னு போயிட்டான்னு. அது போகக்கூடாதுங்கிறத ஜாக்கிரதையா ஒரு கூட்டம் பார்த்துட்டு இருந்து அந்த பாஷைக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் இன்னி வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காள். ஆனா படிக்கிறவா படிச்சுன்னு தான் இருக்கா. இப்ப இந்த பாஷை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால அது நம்மளுடைய பக்தியும் வளர்க்கணும், நம்மளுடைய ஆத்ம ஞானத்தையும் வளர்க்கணும். அதுதான் படிப்பு. படிக்கிறதுங்கிறது நம்மளுடைய ஆத்ம ஞானத்தையும் மனுஷ ஜென்மாவை பயனாக்கி தரணும். இகலோகத்துக்கு மாத்திரம் ஏதோ ஒரு விவகாரத்துக்கு மாத்திரம் இருந்தா போறார். இந்த படிப்பு படிச்சா சௌரியமா இருக்கலாம், சம்பாத்தியம் பண்ணலாம்ங்கிற அளவுகளோட நின்றுட கூடாது. மனுஷ ஜென்மா எடுத்ததனுடைய பயனையும் நமக்கு ஏற்படுத்தி தரதாக இருக்கணும். அது வேத இத்திஹாசங்கள்ல தான் அந்த விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லப்படுறது. அதையும் அறியறதுக்காக தான் இந்த ஜென்மா, மனுஷ ஜென்மா அப்படிங்கிறது அதற்காக தான். தெய்வத்தை அறியணும். கோவில்னு சொன்னா கோவில் தெரியணுமே, தெரியறது இல்லையா? காலை நீட்டக்கூடாது, இங்கே செருப்பு போட்டுன்னு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியறது இல்லையா? இதுதான் பாக்கி ஜீவராசிக்கு நமக்கு. நாய் இங்கே நின்றுதானா, வீட்டில் நிற்கிறதுக்கும் இங்கே நிற்கிறதுக்கும் அதுக்கு ஒரு வித்தியாசமும் தெரியாது. உள்ள பிள்ளையார் கோவில்னு தெரியாது, அதுக்கு வெளியில முருகன் படம் வச்சிருக்காள்னு தெரியாது, பூஜை பண்றவர் அவர் அப்படின்னு தெரியாது. அப்படி இருக்கலாமா? மனுஷனும் பாக்கி ஜீவராசி போல நானும், அதுவும் சாப்பிட்றது நானும் சாப்பிட்றேன், அதுவும் தூங்குறது நானும் தூங்குறேன், அதுக்கும் புள்ள குட்டி இருக்கு எனக்கும் இருக்கு. அது மாதிரியே நான் இப்போ தெரிஞ்சுக்காததுனால என்ன ஆயிட்டேன் அப்படின்னு கேட்கலாமா? கேட்கக்கூடாது. தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயத்த அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். மனுஷ ஜென்மா அதற்காக தான் ஏற்பட்டது. அதை எப்படி வாழணுங்கிற முறையே வேதம் நமக்கு வகுத்து கொடுக்கறது. அதுல தேவ காரியங்களை ஒரு நாளும் விடாதே. பித்ருகாரியங்கள் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த கடனை நீ செய்யணும். தேவ பித்ருகாரியாபியாம் அப்ரமதிதவ்யம் சுவாத்தியாய பிரவச்சனாபியாம் அப்ரமதிதவ்யம். 2 வாக்கியம் வேதத்தை சொல்லி சொன்னோமானால் வேதத்தோட பயன் என்னங்கிறது புரியறது. பார்த்தீங்களா? வெறுமன ருத்ரம் சொல்லிகிட்டே இருந்தா புரியாது. மகன்யாசம் ருத்ரம் நான் கத்துன்னு இருக்கேன்னு வெறுமன சொல்லிட்டு இருந்தா புரியாது. அந்த வேதத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு 2 வாக்கியம் சொன்னதுமே அப்ப அதோட அர்த்தம் நமக்கு புரிஞ்சறதே. நமக்கு வேதத்துல மதிப்பு ஏற்படுறது, வேதத்துல மதிப்பு ஏற்படுறது. வேதம் சொல்றது ஒரு நாளும் தேவ பித்ருகாரியங்களை விட்டுடாதே. தேவ பித்ருகாரியாபியாம் அப்ரமதிதவ்யம். பிரமாதம் அப்படின்னா அலட்சியம், அது ஒரு நாளும் செய்யாது. ஆலயத்துக்கு போறதை ஒரு நாளும் நிறுத்தாதே, நெத்தி கிட்டுக்கிறத ஒரு நாளும் நிறுத்தாதே. நமக்குன்னு உள்ள தர்மங்கள்ல நம்ம இருக்கணும். அதுக்கு ஒருத்தர் வேணும். இப்ப சொன்னேன் பாருங்க, சத்த நேரம் முன்னாடி சாப்பிடுன்னு யாரும் ஒருத்தர் சொல்ல வேண்டாம், தூங்குன்னு யாரும் சொல்ல வேண்டாம். அது டைம் வந்தா தானே நடக்கும். ஆனா நெத்திக்கிட்டுக்கோன்னு ஒருத்தர் சொல்லணும், மூக்கு குத்திக்கோன்னு ஒருத்தர் சொல்லணும், கழுத்துல ஏதானு ஒன்று போட்டுக்கோ, துளசி மாலை ருத்ராட்சம்னு ஒருத்தர் சொல்லணும். சொன்னா பட்டணும். சில பேருக்கு 10ல் 8 பேருக்கு சொன்னதுமே அவ வாக்கால சொல்றாள் போட்டுக்கணும்னு உடனே தோணி போயிடும். அதுல ஒருத்தர் 2 பேர் தான் விபரீதமா அதை வாதம் பண்ணிட்டு இருப்பாள். என் போட்டுக்கல என்ன போட்டுக்காதவாள் எத்தனையோ பேர் இல்லையா? நான் உண்டி போட்டுண்டவாளா இருக்கணுமா அப்படின்னு ஏதாவது கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பா. அப்போ அவளுக்கு எடுத்து சொல்றது, அப்பா ருத்ராட்சம்ங்கிறது
பரமேஸ்வரனுடைய அம்சமா சொல்லப்பட்டிருக்கப்பா. ருத்ராட்சான் ருத்ர தெய்வத்தியான்னு ஸ்காந்தத்துல ருத்ராட்ச மகிமே விபூதி மகிமேன்னு 5 அத்தியாயம் இருக்கு ஸ்காந்த புராணத்துல. வியாசாச்சாரியா விபூதியோட மகிமையை பத்தி எழுதியிருக்காள், ருத்ராட்ச மகிமையை பத்தி எழுதியிருக்காள். கோவில்ல சுண்ணம் படிக்கிறா போல இல்லை விபூதியை நெத்திக்கு இட்டுக்கிறது. கோவில்ல வெள்ளை அடிப்பாலே சேப்பம் வெள்ளையுமா அடிக்கிறா போல இல்லை நெத்தியில விபூதி இட்டுக்கிறதுங்கிறது. விபூதிங்கிறது அது அந்த மகாத்மியம் வேதத்திலையும் இருக்கு, ஸ்காந்தாதி புராணங்கள்லையும் இருக்கு, தமிழ்லையும் இருக்கு. மந்திரமாவது நீரு வானவர் மேவது நீரு, தந்திரமாவது நீரு துதிக்கப்படுவது நீரு. ஒரு 10 பாட்டு ஞானசம்பந்தர் திருநீரை பத்தி பாடியிருக்கா. தெரியணுமே இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இருக்குங்கிறத சொல்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இது மாதிரி சத்சங்கங்கள் அடிக்கடி நடந்துட்டே இருக்கார். நல்ல விஷயங்கள் மறந்ததையும் ஞாபகப்படுத்தும். தெரியாததுக்காக இல்லை, தெரியாததையும் தெரிஞ்சுக்கலாம், தெரிஞ்சு மறந்து போனதையும் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். திரு ஆலவாயான் திருநீரே. மதுரை சுந்தரேஸ்வரனுடைய ஆலயத்துக்கு அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு ஆலாஸ்யபுரம்னு பேர், ஹாலாஸ்யநாதர் அப்படின்னு பேர் இந்த சுவாமிக்கு. தமிழ்ல ஆலவாயான் அப்படின்னு பேர். ஹாலாஹல விஷம் சாப்பிட்டவர், அவர் விஷம் உண்டவர், அதனால திரு ஆலவாயன் அப்படின்னு பேரு சுந்தரேஸ்வரர். திரு ஆலவாயாம் திருநீரே ஒரு 10 பாட்டு இதை சொல்லிதான் இட்டுக்கிறது. வேதம் தெரிஞ்சுதானால் திரியம்பகம் விஜாமஹே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் அப்படின்னு இந்த ருக்க சொல்லி இட்டுக்கிறது. பிருஹத் சாமக்ஷத்திர பிருதுன்னு அந்த ருக்க சொல்லி இட்டுக்கிறது. இல்லை நான் தமிழ்ல எனக்கு இஷ்டம்னு சொன்னால் திருநீர் பதிகம் பாடி இட்டுக்கிறது. விபூதி எதுக்கு இட்டுக்கிறது, ருத்ராட்சம் எதுக்கு போட்டுக்கிறது, ஏன் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிற, துளசி மாலை எதற்கு போட்டுக்கிறது, பெருமாளுக்கு ரொம்ப இஷ்டமானது துளசி, அதனால துளசி மாலை அணிஞ்சுக்கிறது. இது மாதிரி சுவாத்தியாய பிரவச்சனாபியாம் நப்ரமதி தவ்யம் தேவ பித்ருகாரியாபியாம் நப்ரமதி தவ்யம். வேதம் சொல்றது தேவ பித்ருகாரியங்களை விட்டுடாதே, வேதத்தை நித்தியம் ஒருவருக்காவது சொல்லி கேட்கிற பழக்கம்ங்கிறத விட்டுடாதே. அதனாலதான் ஒரு புருட சூக்தம், ஒரு ஸ்ரீருத்ரம், ஏதாவது நித்திய பாராயணம்னு வச்சா, சிவ பூஜைன்னு வச்சதே பூஜைங்கிறது அங்கம், ருத்ர ஜபம்ங்கிறது தான் முக்கியம். இப்போ சுவாமி எடுத்து வச்சுட்டு 1000 குடம் பாலபிஷேகம் பண்றதோ தேனை பண்றதோ அது 2ஆம் பட்சம். ருத்ர ஜபம் நீ செய்ய வேண்டியது, அந்த ருத்ர ஜபத்துக்கு விநியோகம் சிவாராதனம். இந்த ஜபம் முக்கியத்தோட கூட அந்த சிவாராதனம் செய்ய வேண்டியது. செய்யலைன்னா கூட ருத்ரத்தை சொல்லிட்டு இருந்தாலே சிவ பூஜைக்கு பார். 63 நாயன்மார்கள்ல ருத்ரநாயனார் அப்படின்னு ஒரு நாயனார். அவரோட சரித்திரம் என்ன, சுந்தரர் மாதிரி ஞானசம்பந்தன் மாதிரி விஸ்தாரமான சரித்திரம் கிடையாது. ஒரே லைன்ல அவரோட சரித்திரம் என்னன்னா, வாழ்நாள் முழுக்க ஸ்ரீருத்ரன் சொல்லிட்டு இருந்தார். 63 நாயன்மார்ல ஒருத்தராயிட்டார். ருத்ரநாயனார் அப்படின்னு ஒரு 63 சிவன் கோயில் எங்கேயாவது போறதை பார்த்தீங்களான்னா பார்க்கலாம். 63 ருத்ரநாயனார்னு ஒருத்தர் இருப்பார், குங்குளிய நாயனார் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் கதை என்னன்னால், கோவில் கோவிலா போய் சாம்பிராணி, அதுல குங்குளியம்னு ஒரு மருந்து பொருள், அதையும் கலந்து கோவில் கோவிலா போட்டு இருந்தார். சொத்தை விட்டு போட்டு இருந்தார். வெறும் 5 ரூபா 10 ரூபாய்க்கு கற்பூரம் வாங்கி ஏற்றி இல்லை, தன் சொத்தை முழுக்க வித்தார், கோவில் கோவிலா போய் சாம்பிராணி போட்டு இருந்தார். குங்குளிய நாயனார்னு பேர். குங்குளிய நாயனார்னு பேரு. அவர் எப்படி தெரிஞ்சுட்டால் லோகத்துல அப்படின்னா, கும்பகோணம் பக்கத்துல திருப்பனந்தாள் அப்படின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், திருப்பனந்தாள் அப்படின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம். தாட்டகாவனம்னு பேர், ராமாயணத்துல வருதே தாட்டக, அந்த தாட்டக அங்கதான் இருந்தாலும் கும்பகோணம் பக்கத்துல. தாட்டகாவனம்னு பேரு அதற்கு. தாளவனம்னு பேரு. தாள விருட்சம்னா பனைமரம். தாட்டகாவனம்னு பேரு. அவள் குழந்தையிலேருந்து சிவாராதனம் பண்ணிட்டு இருந்தாள். ராட்சசால் அசுரால்லாம் கூட சிவாராதனம் பண்ணியிருக்காள் அப்படின்னு தெரியறது. அவள் கதையிலெல்லாம் பார்த்தா கூட சிவாராதனம் பண்ணியிருக்காள், 2 பில்வத்தை பிரிச்சு பரமேஸ்வரனுக்கு வச்சிருக்காள்னு தெரியாது. ஒரு மாலை கட்டி நித்தியம் அந்த ஊர்ல இருக்கிற சுவாமிக்கு போட்டு இருந்தார். அந்த சுவாமிக்கு என்ன பேருன்னால் தாட்டகாவனேஸ்வரர்னே பேர். தாட்டகாவனேஸ்வரர்னே பேரு. இன்னைக்கும் கும்பகோணத்துலேருந்து மெட்ராஸ் போற மார்க்கத்துல போனேலான்னா திருப்பனந்தாள்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, மடமும் இருக்கு. அங்கே ஆதீன மடம், திருப்பனந்தாள் மடம்னே ஒரு தனி ஆதீனம் இருக்கு தர்மபுரம் போல. ஒரு நாளைக்கு அவள் மாலை கட்டி சுவாமிக்கு போடுற காலத்துல இடுப்புல குழந்தையா அவள் போட்டு இருக்கிறதே பாவடை அவுந்து கொடுத்தான். பாவடை நாடா அவுந்து கொடுத்தோம். பெண் குழந்தை தானே,
அவள் ராட்சசியா இருந்தாலும் யக்ஷினியா இருந்தாலும் பெண்ணுக்குன்னு உள்ளதான ஒரு லஜ்ஜை ஒரு கையால பிடிச்சிட்டு மாலையை போட முடியலையாம் பெரிய சிவாலயம். அதனால என்ன பண்ணிவிட்டால் மாலையை போட முடியல, ஒரு கையில அவுந்த பாவடையும் ஒரு கையில பிடிச்சுட்டு இருக்கா. கையில மாலை இருக்கிறதுனால இதையும் கட்ட முடியல, இதை விட்டுட்டு மாலையும் போட முடியல. ஒரு கையில பாவடையை பிடிச்சிட்டு அவுந்த பாவடையை பிடிச்சிட்டு ஒரு கையில மாலையை வச்சுட்டு நின்றுட்டே இருக்கா. அப்போ அந்த சிவலிங்கத்துல, லிங்கம் தானே அது, இந்த சுவாமி என்ன பண்ணாராம், அந்த லிங்கமா இருக்கிறவர் இப்படி தலையை சாய்ச்சுட்டாராம். லிங்கம் சாஞ்சு போயிடுது இந்த கோவில்ல, தலை சாஞ்சு இவள் போட்ட மாலையை ஏத்துண்டார் அப்படின்னு தாட்டகா சரித்திரம். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சோழ தேசத்து ராஜா பரமசிவ பக்தன், சோழ நாட்டு ஆண்ட ராஜா அந்த பக்கமா வந்தா. இங்கே ஒரு சிவக்ஷேத்திரம் இருக்குன்றது உள்ள வந்ததும் லிங்கம் தலை சாஞ்சபடியே இருக்கு. தாடகைக்காக தலை சாஞ்ச இந்த லிங்கம் சாஞ்சபடியே இருக்கு. இப்படி இருக்காதே, லிங்கம்னா நிமிர்ந்து இருக்குமே, இது ஏன் சாஞ்சு இருக்கு தெரியல. அதை நிமிக்க நாள் தாண்டி போயிடுத்து, அவளுக்கு சொல்ல தெரியல இந்த ராஜாவுக்கு. சரி ஏதோ வைக்கிறதே சாஞ்சிருக்கு போல இருக்கு, அதை ஆவுடையார்னு பேரு கீழே இருக்கிற அந்த லிங்கத்துல இருக்கிற ஒரு பகுதிக்கு, மேல இருக்கிறதுக்கு தான் லிங்கம்னு பேரு. அந்த லிங்கம் சாஞ்சிருக்குன்னதும் யானையை கட்டி நிமிரு, 10 பேரா நிமித்து பார்த்தான், கயத்தை கட்டி நிமிக்க முடியல. யானையை கட்டி யானை படையே வச்சு நிமித்து பார்த்தான், நிமிக்க முடியல. என்ன பண்ணினாலும் அந்த லிங்கத்தோட தலையை நிமிக்க முடியல. உடனே சுவாமிகிட்டயே சரணம். அவள்லாம் அந்த ராஜாக்கள்லாம் பக்தாலா இருந்ததுனால சந்நிதியிலேயே பிரார்த்திச்சுட்டு ராத்திரி போய் படுத்துட்டான் சோழ தேசத்து ராஜா. இதை என்ன பண்ணா நிமிக்க முடியும், நீங்களே எனக்கு ஒரு வழி காட்டணும்னு சுவாமியை பிரார்த்திக்க, ராத்திரி சொப்னத்துல சுவாமி சொன்னார், ஊரூரா சொத்தை வித்து ஒருத்தர் குங்குளியம் போட்டு இருக்கார், அந்த குங்குளிய நாயனார் வந்தா தலை நிமிரும். உடனே சோழராஜா தன்னோட பரிவாரத்தெல்லாம் அமைச்சு, சேவகால அமைச்சு, அவர் எங்க இருக்கார் தேடு கொண்டான்னு அவரை கொண்டு வந்தா. அவர் ஊரா குங்குளியம் போட்டு இருக்கார், சாம்பிராணி போட்டு இருக்கார் ஊரா. அவர் என்ன பண்ணார், தம் பூனல்ல கழுத்துல இருந்த ருத்ராட்ச கிண்டி மகர கிண்டியில கழுத்தை மாட்டி இப்படி இழுத்தார்னு முந்துடுத்து அந்த லிங்கம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு 63 சரித்திரத்துல கழுத்துல போட்டுட்டு இருந்த அந்த யானை கட்டி இழுத்து நிமுக்க முடியாததான் அந்த லிங்கம் ருத்ராட்ச மாலையை கட்டி பூனல்ல கட்டி இழுத்தாரா, அந்த லிங்கம் நிமிந்து போச்சு. நிமிம்பேன்னு அவர் சொன்னிருந்தாரோ. இதெல்லாம் நாயன்மார்களுடைய சரித்திரம். 63 ஒருத்தர் குங்குளிய நாயனார், அதுபோல ருத்ர நாயனார். அவர் பூஜை கீஜை தனியா பண்ணாரா தெரியாது, ஆனா ருத்ரம் சொல்லிகிட்டே இருந்தார், அதனால ருத்ர நாயனார் அப்படின்னு அந்த 63. அப்போ ஸ்ரீருத்ரம் நித்தியம் ஜபிக்க வேண்டியதுங்கிறது தெரியறது இல்லையா. வேதம் முழுக்க அத்தியனம் பண்ணாலும் ருத்ரமாவது கத்துக்கணும். கேரளால அதெல்லாம் ரொம்ப அழகு. ரிட்டையர் கூட வேதம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு யாராவது ஒரு வாத்தியார்ட்டியோ ஆன்லைன்லயோ அழகா ருத்ரம் கத்துண்டு மகன்யாசம் கத்துண்டு. ஸ்ரீருத்ரம் எல்லாரும் தெரியாதவா குறைச்சலா இருப்பா. இங்க கேரளால நான் பார்த்த வரைக்கும் ருத்ரமாவது தெரிஞ்சிருக்கும் அவசியம். புருட சூக்தம் தெரியும், ருத்ரம் தெரியும், தெரிஞ்சுக்கணும். வேதாத்தியனம் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஜென்மம். அதுவும் பிராமண ஜென்மா கட்டாயம் வேதாத்தியனம் பண்றதுக்காக தான். நான் சொல்லுவேன், என்னை பார்த்து நீங்க ஏன் சிஏ படிக்கலன்னு என்னை யாரும் கேட்க முடியாது, நீங்க ஏன் டாக்டருக்கு படிக்கலன்னு என்னை யாரும் கேட்க முடியாது, நீங்க ஏன் இன்ஜினியருக்கு படிக்கல, பிபிஏ எம்பிஏ ஏன் படிக்கலன்னு என்னை யாரும் கேட்க முடியாது. ஆனா நான் உங்களை கேட்கலாம், நீங்க ஏன் ருத்ரம் கத்துக்கல அப்படின்னு. பூனல் போட்டிருக்கணும், அவனியாவட்டத்துக்கு பூனல் மாத்திக்கிறேன் இல்லைன்னு வேதாரம்பம் இருக்கணும், ஏன் ருத்ரம் கத்துக்கலன்னு நான் உங்களை கேட்க முடியும். அப்ப எந்த படிப்பு வசத்தின்னு தெரியுறதா, எந்த படிப்பு வசத்தின்னு தெரியுறதா. இது இகத்துக்கும் க்ஷேமம், பரத்துக்கும் க்ஷேமம். ஸ்ரீருத்ரம்ங்கிறது ருத்ரமாவது அவசியம் கத்துக்கணும். ருத்ரநாயனார் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார்னு இப்போ 63 இப்போ ஒருத்தரோட 2 பேரோட கதை நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. குங்குளிய நாயனார், ருத்ரநாயனார். இதுக்கு சொல்றேன், வேதாத்தியனம் அவசியம் பண்ணணும். வேதத்துல என்ன இருக்குங்கிறத அப்பப்ப தெரிஞ்சுக்கணும். வேதத்தை நேரம் நம்ம அர்த்தம் பார்க்க முடியாததுக்காக தான் இதிகாச புராணங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. ராமாயண கதை எல்லாருக்கும் தெரியும், சின்ன குழந்தையிலேருந்து இப்போ கார்ட்டூன்ல பார்க்கறது. ராமாயண கதை, மகாபாரத கதையெல்லாம் தெரியும். ஆனால் இதிகாச ஸ்லோகத்தை சொல்லி அந்த ஸ்லோகார்த்தத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். நல்ல சப்தங்களை சொல்லிகிட்டே இருக்க. குட் மார்னிங் சொல்ல யாராவது அழுக்கிறாளா? வாட்ஸ்அப்பில் திறந்தா எத்தனை குட் மார்னிங், எத்தனை குட் நைட், எத்தனை பேருக்கு, எத்தனை குரூப்பு, எத்தனை அழுக்கவே இல்லையே. ஃபார்வேர்டு பண்ணுறதுக்கு அழுக்கிறதே இல்லையே. நல்ல சப்தங்களை மாத்திரம் சொல்றதுக்கு ஏன் அழுக்கணும்? கதை தெரியும் நமக்கு. இப்போ ராமாயணம் தெரியாது உங்களுக்கெல்லாம் நான் கதை சொல்ல ஊர்லேருந்து வந்திருக்கேன்னு நான் சொல்ல வரல. உங்களுக்கு எல்லாமே ராமாயணம் தெரியும்.
மகாபாரதம் தெரியும். எங்கள் அப்பாவே இங்கே வந்து 18 நாளைக்கு ஸ்ரீமத் ராமாயணம் சொல்லியிருக்கா. இந்த கொல்லங்கோட்டில் எங்கள் அப்பா பாபு தீட்சிதர்னு இப்போ சொர்க்கீயராக இருக்கா. 18 நாளைக்கு வந்து மகாபாரதம் இங்கே பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கா. கொல்லங்கோட்டில் பல தடவை அவரும் வந்திருக்கா. இப்போ ரமணியோட தம்பி கூட சொன்னார், ரமணி என்ன தம்பி கூட சொன்னார், உங்கள் அப்பா வந்து மகாபாரதம் சொல்கிறதே நாங்கள்லாம் குழந்தையெல்லாம் இருந்தோம், 18 நாளைக்கு வந்து சொன்னார் அப்படின்னா. எனக்கும் தெரியும். கொல்லங்கோடுல திருப்பி திருப்பி தலைமுறையே இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா, ருத்ரன் சொல்றதை நேத்திக்கு சொன்னீங்களே இன்னைக்கு ஏன் சொல்றேன்னு கேட்கிறேன்ல. ருத்ரன் டெய்லி தானே சொல்றது. கார்த்தால தான் முன்னேச்சு சந்தியாந்தன, சாயங்காலம் எதுக்குன்னு கேட்பாளா சந்தி பண்றவால. அது கால சந்தி, இது சாயம் சந்தி. அதுபோல இதிகாச புராணங்களை கேட்டுட்டே இருக்க நல்ல சப்தங்கள். இதனால 2 கிடைக்கிறது. என்னன்னா மறந்து போகாத அந்த விஷயங்கள் திருப்பி புதுப்பிக்கப்படுறது. இப்போ 1 மணி 2 மணி பாராயணம் கேட்குற காலத்தில் நிச்சயம் யாரும் பாப காரியம் பண்ணலைங்கிறது தீர்மானமாக இருக்கு. இந்த 2 மணி பாபம் பண்ணல, பாப எண்ணங்களும் உதயமாகாது. நல்ல சப்தங்கள் கேட்கறது. நாளைக்கு 100 வயசு இருப்போம், 120 வயசு இருப்போம், யமலோகம் ஒரு நாள் எல்லாரும் போய்த்தானே ஆகணும். அப்போ தர்மராஜா, உன்னுடைய ஆயுஸ்ல பாவம் பண்ணாத நேரம்னு உண்டாப்பா, உன் ஆயுஸ்ல நீ பாவம் பண்ணாத நேரம்னு ஒன்று உண்டான்னு கேட்டாரானால் தைரியமா சொல்லலாம், கொல்லங்கோட்டிலே தைப்பூச உற்சவத்துல 5 நாள் ராமாயணம் கேட்டு 2 10 மணி நேரம் என் வாழ்நாள்ல பாவம் பண்ணல சொல்லலாமா கூடாது? அதுக்காகவாது நல்ல விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு சும்மா இருந்தோமானால் ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்போம். ஏதான தப்பு எண்ணங்கள் உண்டாயின்னு இருக்கும். ஏதோ ஒரு ஆத்ம ஸ்துதி பரநிந்த பேசினால் ஜனங்களுக்கு என்ன பேச தெரியும்? பேசினால் யாருக்குமே என்ன பேச தெரியும்? பெரும்பாலானவர்களுக்கு தன்னை பத்தி கொண்டாடிப்பா, இல்லை பிரத்தியாரை குறைச்சு சொல்லுவா, இல்லைன்னா பொய் சொல்லிட்டு இருப்பா. இந்த 3க்குள்ள பேச்சுங்கிற பிரபஞ்சம் முடிஞ்சு போயிடும். பேசுறதுங்கிறது பேசினால், வாயை திறந்து பேசினால் என்ன பேசுவான்னால், நான் அங்கே போனேன், இங்கே போனேன், அதை பண்ணேன், இதை பண்ணேன், அப்படி பண்ணேன், இப்படி பண்ணேன்னு தன் பெருமை பாடிட்டு இருப்பா. இல்லைன்னா அவருக்கு என்ன தெரியும், இவாளுக்கு என்ன தெரியும், உனக்கு தெரியுமா அவளை பத்தி அப்படின்னு பரநிந்த பண்ணிட்டு இருப்பாள். 2மே இல்லைன்னா நடக்காததெல்லாம் நடந்தா போல பொய் சொல்லிட்டு இருப்பா. பேச்சுங்கிறது இந்த 3க்குள்ள அடங்கி போய்டுறது இல்லையா? இதுக்காக இல்லை இந்த வாக்குங்கிறது. இந்த வாக்குங்கிற இந்த சக்தி இருக்கே, ஜிஹ்வா மே மதுமத்தமா கர்ணாபியாம் பூரி விஸ்ருவம் பிரம்மணः கோஷோசி மேதயா பிஹிதான் ஸ்ருதம் மே கோபாயா. வேதம் போய் பிரார்த்திக்க, என் வாக்கு நல்ல சப்தங்களே சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், என் காது எப்போதும் நல்லதையே கேட்டு இருக்கணும். கர்ணாபியாம் பூரி விஸ்ருவம் பத்ரங் கர்ணேபிஸ்ருணுயாம தேவாஹ. தெய்வங்கள்லாம் என் காதுல நல்ல சப்தம் விழறதுக்கு அனுகூலம் பண்ணட்டும், அனுகிரகம் பண்ணட்டும். காது நல்லா இருக்கணும், நல்ல சப்தங்களும் கேட்கிற பாக்கியம் கிடைக்கணும். 2ல ஒன்றும் இல்லைன்னாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. வாக்கும் நல்ல வார்த்தைகளே பேச, இந்த வாக்கும் நல்ல வார்த்தைகளே பேச. பேச்சு பேசுறதுக்கு தான் வாக்கு, ஆனால் நல்ல சப்தங்களுக்காக அது உபயோகப்படும். பர்ஸில் பைசா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சவன் எப்படி ஒரு 10 ரூபா 20 ரூபா எடுத்து செலவழிக்கிறதையும் யோசிச்சு யோசிச்சு கணக்கு பண்ணி செலவழிப்பானோ, அதுபோல வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. 4 வார்த்தையில 2 வார்த்தையில சொல்ல முடியும்னா அதுக்கு முயற்சிக்க. 4 வார்த்தையில சொல்ற விஷயத்தை 2 வார்த்தை. இப்போ ஃபோன் வந்ததுலேருந்து பேச்சுக்கு எல்லையே இல்லாத போயிடுது. அதுவும் செல்ஃபோன்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ராப்பகலா பேசிகிட்டே இருக்காள், என்ன பேசுகிறாள்னே தெரியல. இதில் என்ன சாரம் இருக்கு, இகத்துக்கு இருக்கா பரத்துக்கு இருக்கா ஒன்றும் தெரியல. பேச்சு ரொம்ப அதிகமாக. ஆனால் வாக்குங்கிற சக்தி எப்பேற்பட்டது. ஒரு மாடு இருக்கு, கோ பூஜை பண்றோம், இப்போ சங்கராந்தியில பூஜை பண்ணினோம். ஆனால் அதனுடைய ஜென்மா எப்படி இருக்கு தெரியுமா? பசிச்சா பசின்னு சொல்ல முடியாது, அதால் தாகமா இருக்கு அப்படின்னு அதால சொல்ல முடியாது. அதுக்கு மஞ்சள் பூசி சந்தனம் விட்டு மாலை போட்டு எல்லாம் தான் பண்றோம், கோ பூஜைன்னு சுவாமின்னு பண்றோம். ஆனா அதனுடைய ஜென்மா எப்படி இருக்கு? பசின்னு சொல்ல முடியாது. கயத்தை கட்டி போட்டு வச்சுட்டாலானால் கொட்டி இல்லை. மாட்டுக்காராளா எப்போ வந்து பார்த்து தண்ணி கொடுக்குறாளோ, எப்போ வைக்க போடுறாளோ, எப்போ தீனி போடுறாளோ அப்பதான் சாப்பிட முடியும். நாயோ பாக்கி எல்லா ஜீவராசிகளும் சொல்றேன். ஆனா நமக்கு எப்படி இருக்கு? தாகம்னா எழுந்து போய் குடிக்கலாம், தீர்த்தம் எடுத்து சாப்பிடலாம், பசிச்சுதுன்னா போய் ஆத்துல சாப்பிடலாம், ஆத்துல கிடைக்கலன்னா வெளியில போய் சாப்பிடலாம். பசின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு உணர்வும் நமக்கு தெரியறது, சொல்றதுக்கு வாக்கும் இருக்கு. இது எவ்வளவு பெரிய சக்தி! இது எல்லா ஜீவராசிக்கும் இல்லாததான ஒரு சக்தி. கிடைச்சதான அந்த சக்தியே யாருக்கும் கிடைக்காததான அந்த ஒரு சக்தியே நல்லதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும். வேதத்தையே எப்பொழுதும் பாராயணம் பண்றதுக்கு தான் தபஸ்ன்னு பேர்.
வேதத்துல சொன்ன தர்மங்களை ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த யஜ்யங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு சுவாத்தியாயம்னு பேர். பிரம்ம யஜ்யம் முதலியவைகளை பண்றதுக்கு சுவாத்தியாயம்னு பேர். வேதாத்தியனம் பண்ணி வேதோக்தமான தர்மங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறவாழ்கிட்ட தான் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு ராமாயணம் தொடங்கிறது. வால்மீகி யாரிடத்துல கேட்டார் ராமாயணத்தை அப்படின்னார், நாரதர் இடத்துலன்னார். அந்த நாரதர் எப்பேற்பட்டவர்னா தபஸ்வாத்தியாய நிரதம். எடுத்ததுமே தபஸ்னால் வேதாத்தியனம் தான் தபஸ். சுவாத்தியாயம்னால் சௌதஸ்மார்த்த கர்மாக்கள் செய்ய. சௌதஸ்மார்த்தேஷு சாப்தே பரேச்ச நிஷ்ணாதம் பிரம்மன் உபசமாஸ்ரயம் அப்படிங்கிறது பாகவதம். தஸ்மாத் குரும் பிரபத்யேதே ஜிக்ஞாசு ஸ்ரேய உத்தமம். நல்ல குருவை ஆசிரியிக்கணும். குரு இல்லாத இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஆச்சாரியன் கட்டாயம் இருக்கணும். அந்த ஆச்சாரியனை எப்படி இருக்கணும்னால் வேதம் அறிஞ்சவனாக இருக்க, லௌகீகமான ஞானமுடையவனா, மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடாது. அந்த ஆச்சாரியன் லோகாயத்தனான ஆச்சாரியனா இருக்கக்கூடாது. லோகாயத்தனா இருக்கிற ஆச்சாரியனா இருந்தானால் அதுல ஆசையை ஏற்படுத்துவான் நமக்கு. லோகாயத்தமா இருக்கிறவனை ஆசிரியிக்க கூடாது. அவன் எப்படி இருக்கான்ங்கிறதும் முக்கியம் இல்லையா? நம்ம ஒரு சாப்பாடே பரமாறாளானால் பரமாறவாளையும் பார்க்கணும் இல்லையா? அவ எப்படி இருக்காள்னு. பரமாறவாளையும் பார்க்கறோம், பரமாற பாத்திரத்தையும் பார்க்கறோம். அப்படித்தானே சாப்பிட்றோம். உயர்ந்த பாயசம் தான் இழுப்ப கரண்டியில போட்டா சாப்பிடுவோமா? வெள்ளி கரண்டியில போட வேண்டாம், ஒரு எவர் சில்வர் கரண்டியாவது சுத்தமா இருக்கிற கரண்டியில போட்டா தானே சாப்பிடுவோம். அலுமினியம் கரண்டியில போட்டா சாப்பிடுவோமா? இரும்பு கரண்டியில எடுத்து போட்டா சாப்பிடுவோமா பாயசத்தை? இல்லையா? எதால யார் போடுறாங்கிறதும் இருக்கு. அவ யாருன்னா என்ன, சுத்தமா இருக்காளான்னு பாக்குறதுக்கு. யாருன்னா இப்ப நான் வேற எதையும் சொல்லலை, அவ சுத்தமா இருக்கணுமே. அவளும் சுத்தமா இருக்கணும், பரமாற பாத்திரமும் சுத்தமா இருக்கணும். அதுபோல ஒரு ஆச்சாரியன் ஆசிரியிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வேதாத்தியனம் பண்ணவனா இருக்கான். சாப்தே பரேச்சே, பகவானோட தொடர்புடையவனாக இருக்கான். தெய்வத்தோடு ஒரு தொடர்பு உடையவன் தான் நமக்கு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி தர முடியும். எனக்கு மோடியை தெரியும்னு நான் இங்க உட்காந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன். என்னால எனக்கு மோடியை தெரியும், மோடிக்கு என்ன தெரியுமா? இல்லையா? உங்களுக்கு நான் அவரை பரிச்சயம் பண்ணி வைக்க முடியுமா? எனக்கு தெரியற போல உங்களுக்கும் தெரியும், அவருக்கும் தெரியும், இவருக்கும் தெரியும். அப்படி தெரிஞ்சா போற. புஸ்தகம் இருக்கு, டெக்ஸ்ட் இருக்கு, ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, ராமாயணம் பாகவதம்னு இங்கிலீஷ்லையும் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு, தமிழ்லையும் இருக்கு, என்னென்ன பாஷையில வேணுமோ எல்லாத்துலேயும் இருக்கு. படிக்கிறவா படிக்கிறாள், எடுத்து சொல்றவா படிச்சு சொல்றவாள் சொல்ல போறா, அது விஷயம் இல்லை. டெக்ஸ்ட் சொல்றவானா இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஆச்சாரியன் எப்படி இருக்கணும்னா பரபிரம்மத்தோட பரிச்சயம் உடையவனாக இருக்கான். சாப்தே பரேச்ச நிஷ்ணாதம் பிரம்மன் உபசமாஸ்ரயம், சமதமாதி குணங்களோட இருக்கான். சமாஸ்ரயம், உபசமாஸ்ரயம் அப்படின்னா உபசமம் அப்படின்னு சொன்னா சாந்தனாக இருக்கான். ஆச்சாரியன் சாந்தனாக இருந்து அவன் தத்திர பாகவதான் தர்மானு, அவன்கிட்டேந்து உபதேசங்களை கேளு அப்படின்னு நவயோகி பாக்கியானம் சொல்றது ஸ்ரீமத் பாகவதம். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்சே வால்மீகிர் முனி புங்கவம். நாரதர்னாலே தப்பா ஒரு அபிப்பிராயத்தை எல்லாரும் ஏற்படுத்தினுட்டார். பேச்சு வழக்குல நாரதர் கலகப்பிரியர் அப்படிங்கிறார். நாரதர் இருக்கிற இடத்துல கலகம் இருக்கும் அப்படிங்கிறார். அப்படி சொல்லக்கூடாது. என்னால் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை வால்மீகிக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் நாரதர். ஸ்ரீமத் பாகவதம்னு பிரசித்தமா லோகம் முழுக்க இன்னைக்கு படிக்கிறாளே, அந்த பாகவதத்துக்கு மூலமா வியாசரை எழுத முடியுமா பண்ணவர் நாரதர். பரமபாகவதோத்தமனான பிரகலாதனுடைய குரு நாரதர். துருவசுவாமி துருவச்சரித்திரம்னு பாடுறாளே, அந்த துருவனுடைய குரு நாரதர். பல பேருக்கு ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல இருக்கார் நாரதர். நேத்திக்கு இருந்த தியாகராஜ சுவாமிகள் எனக்கு குரு நாரதர் அப்படிங்கிறார். சொரார்ணவம் அப்படின்னு ஒரு கிரந்தத்தை நாரதர் பிரத்யட்சமாயி தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கு கையில கொடுத்தாராம் அந்த ஏட்டை. அவரே தன் கீர்த்தனத்துல சொல்றார், தன்னோட காவியத்துல சொல்றார், நாரதர் தான் எனக்கு குரு சங்கீதத்துக்கு அப்படிங்கிறார், பக்திக்கும் சங்கீதத்துக்கும். அப்போ நாரதர் எப்பேற்பட்டவர். எதிக்கு புரந்தரதாசர் அப்படின்னு இருந்தாரே, அவரும் நாரதருடைய அவதாரமாக சொல்லப்படுறது. ரொம்ப பெரியவர். நம்ம ராமாயணம் பாகவதம் தெரியாதவா நாரதரை பத்தி ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்கலாம். இந்த கதையெல்லாம் கேட்டோமானால் நாரதரை பத்தி அபிப்பிராயம் ஏதாவது மாத்தி இருந்தா அதை மாத்தின்னு விடணும்.
நாரதம் பரிபப்ரச்சே. நாரம் நாரம் அப்படின்னா ஞானம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். நாரம் ததாதீதி நாரதா. நாரம் அப்படின்னா நர சமூகத்துக்கும் நாரம்னு பேர். அவளை நல்ல வழிப்படுத்துறவர் நாரதர். நல்ல உபதேசங்கள் மூலமாக நல்வழிப்படுத்துறவர் நாரதர். நாரதோ நாசயன்னேதி நிருணாம் அஜ்ஞானஜம் தமஹா. அவரை நினைக்கிற மாத்திரத்தினால நம்மளுடைய அஜ்ஞானங்கள் எல்லாம் போக்குறவர் எவரோ அவர் நாரதர். ஞானத்தை தரக்கூடியவர் நாரதர். அப்பேற்பட்ட நாரதர் முனிபுங்கவம். அவரை பார்த்து வால்மீகி பகவான் சில கேள்விகளை கேட்டார் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தொடங்கிறது. 16 குணசம்பந்தமான கேள்விகளை சொல்லி ராமாயணம் ஆரம்பிக்கிறார். கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவானி தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ திருடவ்ரதः சாரித்ரேண சகோ யுக்தः சர்வபூதேஷு கோஹிதः வித்வான் கः சமர்த்தஸ்ச கஷ்டைக பிரியதர்சனः ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதः த்யுதிமான் கோனசூயகः கஸ்ய பிப்யதி தேவாஸ்சே ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே ஏததிச்சாம்யஹம் ஸ்ரோதும் பரம் கௌதூஹலம் ஹிமே மஹர்ஷே த்வம் சமர்த்தோசி ஞாதுமேவம் விதம் நரம் ஸ்ருத்வா சைதத்ருலோகஜ்ஞः வால்மீகேர் நாரதோ வசஹ. வால்மீகி நாரதர் ஒரு சமயம் வால்மீகி ஆசிரமத்துக்கு வந்தார். தமசா நதின்னு கங்கையோட ஒரு கிளை நதி. அந்த நதிக்கரையில ஆசிரமம் அமைச்சின்று நாரதர் சிஷ்யாலோட கூட இருக்கார். கார்த்தால பிராதரக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு பிரம்மயஜங்கள்லாம் சொல்லிட்டு ராமநாமம் ஜபிச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற காலத்துல எதேச்சியா நாரதர் வந்தார் அந்த ஆசிரமத்துக்கு. அவருக்கு பூஜை எல்லாம் பண்ணி அர்க்கியபாத்தியங்கள்லாம் கொடுத்து அவரை பார்த்து கேட்கிறாள், நீங்க திரிலோக சஞ்சாரியாச்சே, ஸ்ருத்வா சைத திரிலோகஜ்ஞா, நீங்கள் 3 லோகமும் போறவாள் நீங்கள். ரிஷிகள்லாம் சில பேர் ஒரு இடத்துல ஆசிரமம் போட்டு அங்கேயே இருப்பா. பெரும்பாலும் ரிஷிகள் ஒரு இடமா தான் இருப்பா. ரிஷி ஆசிரமம்னு சொன்னா சுதீக்ஷர்னா சுதீக்ஷர்ங்கிற ரிஷி அங்கேயே தான் இருப்பா. அகஸ்தியர் அப்படின்னு சொன்னா அகஸ்திய மலைன்னே இருக்கு. தாமிரபரணி உண்டான இடம் இருக்கே பாபநாசம், அகஸ்திய மலை. அங்கேருந்து தான் தாமிரபரணியை அகஸ்தியர் தான் உண்டாக்கினார். காவேரி எப்படி அகஸ்தியர் தான் உண்டாக்கினார் தன் கமண்டலு ஜலத்திலேன்னு சொல்லப்படுறதோ, அதுபோல தாமிரபரணி நதியும் உண்டாக்கினது அகஸ்தியர் தான். கங்கை போல தான் அதுவும் கமண்டலுலேருந்து உண்டாச்சு. பாபநாசம், பாபநாசம்ங்கிறாலே ஒரு தீர்த்தம். அது பாபநாசம்ங்கிற தீர்த்தத்தை ஏற்படுத்தினவரும் அகஸ்தியாச்சாரியர் தான். திருச்சிராப்பள்ளியில மலக்கோட்டைன்னு பிள்ளையார் பிரகாசிக்கிறாரே, அவரை பிரதிஷ்டை பண்ணவரும் அகஸ்தியாச்சாரியால் தான். கும்பகோணத்துல கும்பேஸ்வரர்னு இப்போ கும்பாபிஷேகமாச்சு. அந்த கும்பேஸ்வரரை பிரதிஷ்டை பண்ணவரும் அகஸ்தியர் தான். ஆதித்ய ஹிருதயம் சொன்னவரும் அகஸ்தியர் தான். தமிழ் இலக்கணம் எழுதினவரும் அகஸ்தியர் தான். மருந்துகள் ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்துக்கும் தன்வந்திரிக்கு அடுத்ததாக ஆச்சாரியனாக இருக்கிறவர் அகஸ்தியர் தான். இந்த ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்துக்கும் அகஸ்தியாச்சாரியால் ஒரு ரிஷியா இருக்கா. அகஸ்திய சாகம் அப்படின்னே ஒரு கீரை, அதுக்கு தான் அகத்தி கீரை அகத்தி கீரைங்கிறா. அகத்தி கீரைன்னு பேர் இல்லை, அதற்கு அகஸ்திய சாகம்னு பேர். அகஸ்தியர் கண்டுபிடிச்சதான கீரை. துவாதசின்னா சாப்பிட்றதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கா பாருங்க, அகஸ்திய சாகம்னு பேர். அந்த அகஸ்தியர் அங்கேயே இருப்பார். தாமிரபரணி நதிக்கரை இந்த மாதிரி 2 இடத்துல தான் இருப்பார். வால்மீகின்னு சொன்னா தமசா நதிக்கரையில தான் இருப்பார். வியாசாச்சாரியர் அப்படின்னு சொன்னா பத்ரிகாசிரமத்திலேயே தான் சரஸ்வதி நதிக்கரையிலேயே இருப்பார். அங்கேருந்து வெளியில் ரொம்ப வரமாட்டார். அது மாதிரி இல்லை நாரத ரிஷி. எல்லா ரிஷிகளும் அங்கங்க அப்படி ஒரு இடமா இருப்பாளானால் நாரதர் 3 லோகமும் சுத்தின்றே இருப்பார். 2 காரணம். அவருக்கு சுபாவமா பல இடத்துல போய் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், புண்ணிய கதைகள் சொல்லணுங்கிறது ஒரு ஆசை. அதனால ஊரா போய் சொல்லிட்டு இருப்பார். தக்ஷனுடைய சாபமும் கூட 1 மணி நேரத்துக்கு மேல நீர் ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு சபிச்சுட்டான் தக்ஷன். அதனால மணிக்கு ஒரு ஊரா போய் அவர் நல்ல விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே இருக்கார். அதனால வால்மீகி சொல்றார், நீங்க 3 லோகமும் சுத்தரவர். ஸ்ருத்வா சைதத்ருலோகஜ்ஞா வால்மீகேர் நாரதோ வசஹ. நீங்க 3 லோகமும் சுத்தரவர், உங்களுக்கு கட்டாயம் நான் சொல்றவரை தெரிஞ்சிருக்கும்.
நான் மேற்கொண்டு சொன்னதான குணங்களோட இருக்கிற ஒரு மனுஷனை நீங்க எங்கேயாவது கண்டிருக்கேளா, பார்த்திருக்கேளா? அவனை பத்தி ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கேளா? கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே அப்படின்னு ஒரு 16 குணங்களை கேட்கிறா. குணவானி கஷ்டவீரியவானி. குணம்தான் மனுஷனுக்கு தனி அடையாளம், பணம் இல்லை அடையாளம். இப்ப பணம் தான் அடையாளம்னு ஆயிடுது. எவ்வளவு பணம் இருக்கோ அவ்வளோ பெரிய மனுஷன். பணத்தை வச்சுன்னு மனுஷனை நிர்ணயம் பண்ண முடியாது. குணம் இல்லை, பணம் மாத்திரம் இருந்ததுன்னா போராது. குணம்தான் வேணும். குணவானே கஷ்டவீரியவானே. வீரமுடையவனாக இருக்கணும், தர்மம் தெரிஞ்சவனாக இருக்கணும், செய்நன்றி மறவாதவனாக இருக்கணும், சத்தியம் பேசுறவனாக இருக்கணும், ஒரு விரதத்தை திறம்பட நடத்துறவனாக இருக்கணும், திடவிரதாக நல்ல சாரித்திரம் கேரக்டர் உடையவனாக இருக்கணும், எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் ஒரு இரக்கமுடையவனாக இருக்கணும், படித்தவனாக இருக்கணும், ஒரு காரியத்தை திறம்பட நடத்துறவனாக இருக்கணும், யார் பார்த்தாலும் பார்க்க பார்க்க பிடிக்கிறா போல உள்ள கஷ்டிக்க பிரிய தரிசனனாக இருக்கணும், தன்னை உணர்ந்தவனாக இருக்கணும், கோபத்தை ஜெயிச்சவனாக இருக்கணும், நல்ல காந்தி உடையவனாக இருக்கணும், யாரை கண்டும் அசூயப்படாதவனாக இருக்கணும், எவனுக்கு கோபம் வந்தா தேவதைகள் கூட பயப்படுவாளோ அதுபோல கோபம் உடையவனாக இருக்கணும். இப்படி 16 கேள்விகளை கேட்டு 16 குணத்தோடு உடைய ஒரு மனுஷன் இருக்கானா அப்படிங்கிறா. இந்த குணங்கள் இருக்கே 800 கோடி இருக்குங்கிறா. அப்ப சென்சஸ்ல 800 கோடிக்கு மேல போயிடுத்துங்கிறாள். அதுல இந்தியாலேயே 140 கோடிக்கு மேல போயிடுத்துங்கிறா. சென்சஸ் நிறைய இருக்கு, மனுஷால் நிறைய இருக்கா. இந்த குணங்களோடு இருக்கிறவாள் எத்தனை பேர் இருக்காள் அப்படின்னு விசாரிச்சோமானால், குணம்ங்கிறது எப்பயோ ஒரு தடவை வெளிப்படுறது இல்லை, நேச்சரா இருக்க, நேச்சுரலா இருக்க. பிறந்ததுலேருந்து கடைசி பரியந்தம் மாறாத குணமுடையவாள் எத்தனை பேர் இருப்பாள்? 30 வயசு பரியந்தம் ஒரு மாதிரி இருப்பார், 30க்கு அப்புறம் அவர் அவர் அப்படி இருப்பார் இப்படி இருப்பார்னு இப்போ சொல்லுவார். சரி, அவர் சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தாருனால் அதை பத்தி கேட்காதீங்க சார், இப்போ எப்படி இருக்கார் அதை பாருங்க அப்படின்பா. சில மனுஷாலை பத்தி பேசினா அவர் சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தார் தெரியுமா சார், இப்போதான் இப்படி ஆயிட்டார் அப்படின்பா. மாறிண்டே இருக்கு இல்லையா? ஒரு போல இல்லையே மனுஷாலும் இல்லை, மனசும் இல்லை, மாறி மாறி இருக்கு. அப்படி இல்லாத ஒரே போல இருக்கணும், இந்த 16 குணம் இருக்கணுங்கிறத இந்த 800 கோடியில எண்ணி பார்த்தோமானால் திரும்ப ராமாயணம் தான் படிக்க வேண்டியிருக்கு, ராமகதை தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ஏன்னால் இன்னொருத்தர் உண்டா இல்லையே, இன்னொருத்தர் உண்டா இருந்தா அவரை பத்தி ஒரு கதை வந்திருக்குமே. இந்த 16 குணத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரே கதை ராமாயணம் தானே. ராவணன் அடிச்சார், கும்பகர்ணன் அடிச்சாருங்கிறதுக்காக இல்லை ராமாயணம். அப்படி யுத்தத்தினால பெருமை வாய்ந்தவர் ராமன், சேத்துபந்தங்கள்லாம் பண்ணார், அதனால பெருமை வாய்ந்தவர் ராமன். ஹிட்லரும் தான் பெரிய யுத்தங்கள்லாம் நடத்தினார், முசோலினியும் தான் நடத்தினார். அவரை பத்தி ஏதாவது 10 ஸ்லோகம் எழுதி படிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கோமா? பெரிய பெரிய தலையெல்லாம் எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு போயிட்டால் ராமாயணத்துக்கு அப்புறம். ஆண்டவாள் எத்தனை பேர் இருந்தால், பெரிய பெரிய ராஜாக்கள்லாம் எத்தனை பேர் இருந்தால், ஆனால் ராமாயணம் மாத்திரம் அன்னியிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் இந்த ஒரு கதை தான் இருக்கு. திருப்பி இதை இத்திஹாசம்னு சொன்னா இதை தான் படிக்கிறோம். இதை விட்டா மகாபாரதம்னு இன்னொரு இத்திஹாசம். ரெண்டு இத்திஹாசம் தான் நம்ம மதத்துல. ஒன்று ராமாயணம், ஸ்ரீமத் ராமாயணம், இன்னொரு மகாபாரதம். அதுல ஆதியானது எதுனால் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தான். மகாபாரதம் வந்ததுக்கு அப்புறமும் ராமாயணத்தோட மதிப்பு குறையில்லை, ராமாயணமும் படிச்சுட்டே தான் இருக்கும், சொல்லிட்டே தான் இருக்கும். போட்ட ராமாயண சீரியலே திருப்பி போட்டா கூட பார்த்துட்டு இருக்கோம் டிவியில. ஒரு தடவை போட்ட ஆயிடுத்து, ஒரு தலைமுறை பார்த்தாச்சு, இப்போ அடுத்த தலைமுறையும் வந்து கொடுத்தோம் வந்தாலும் போன தடவை போட்ட ராமாயணத்தையே திருப்பி வருது. அப்போ உயிர்ப்போட இருக்கு இல்லையா, ஜீவ கலையோடு இருக்கு அந்த கிரந்தம். அந்த நாயகனும் உலகத்துல இப்போ தேடினாலும் கிடைக்காத ஒரு நாயகனாக இருக்கா. லோகத்துல எத்தனையோ நாயகனை வச்சு எத்தனையோ படங்கள் உண்டாருது. ஒரு தடவை பார்க்கறா, 2 தடவை பார்க்கறா, 10 தடவை பார்ப்பா, அதுக்கு மேல பார்க்க முடியாது. ஆனா ராமாயணத்தை நீங்க கார்ட்டூன்ல போட்டாலும் பார்க்கலாம், ஜெய் ஹனுமான் போட்டாலும் பார்க்கலாம், தமிழ்ல சீரியலா எடுத்தாலும் பார்க்கலாம், ஹிந்தியில் எடுத்தாலும் பார்க்கலாம், சினிமாவா எடுத்து. ராமாயணத்திலேயே எத்தனை சினிமா வந்திருக்கு தெரியுமா? ராமாயண சினிமா அன்னைக்கு குஷலவால்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எத்தனையோ ராமாயண சினிமா வந்திருக்கு, இன்னைக்கும் புதுசா வந்துட்டே இருக்கு. 400 கோடி ரூபாயில ராமாயண கதையை எடுக்கிறாள் அப்படிங்கிறா. இன்னைக்கு 400 கோடி ரூபாய் போட்டு ராமாயணம் எடுக்கிறாள்னு சொன்னா அந்த கதையோட ஸ்டஃப் எப்படி இருக்கணும்? ஞானம் பக்திங்கிற விஷயம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், இன்னைக்கும் ஜனரஞ்சகமாய் திருப்பி சொன்னாலும் அழுக்காததாய் இருக்கிற ஒரு கதையா இருக்கணுமானால் அந்த கதையில இப்ப என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத ஆலோசிக்கணும் மேதாவிகள்.
வெறுமனே ராவணனோட சண்டை போட்டார், மாரீச்சனை அடிச்சார், தாடகை அடிச்சாருங்கிறதுக்காக இல்லை ராமாயணம். யுத்தம் எல்லா இடத்துலையும் நடந்துட்டே இருக்கு. இன்னைக்கும் 30 இடத்துல நடந்துட்டே இருக்கு உலகத்துல யுத்தம். குறைச்சலா 30 இடத்துல யுத்தம் நடந்துட்டே இருக்கு. உலகம் உண்டான காலமா யுத்தமும் இருந்துட்டே தான் இருக்கு. யுத்த கதைக்கா, யுத்த காண்டத்துக்காக ராமாயணம் கேட்கல. பின்ன எதற்காக கேட்கிறோம்னால் குணத்துக்காக கேட்கிறோம். குணைஹி விருருச்சே ராமஹா, குணத்தினால ராமன் பிரகாசிக்கிறார். இந்த 16 குணங்களை சொல்லி இது மாதிரி ஒரு மனுஷனை நீங்க கண்டிருக்கேலா அப்படின்னதுமே நாரத சுவாமி ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை சங்கேபமாக சொல்றார். ஸ்ரூயதாமிதி சாமந்திரியே பிரஹிருஷ்டோ வாக்கியம் அப்ரவீத் பகவோ துர்லபாಶ್ಚைவே யே த்வயா கீர்த்திதா குணாஹ முனே வக்ஷ்யாம்யஹம் புத்வா தைர்யுக்த ஸ்ரூயதாம் நரஹ இக்ஷ்வாகுவம்ச பிரபவஹ ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதஹ நியதாத்மா மகாவீர்யஹ திதிமான் திருதிமான் வசி. இவரை பத்தி பேசுறோம்னு சொன்னா அவளை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணும். நம்ம கமெண்ட் இப்போ சகஜமாக போடுறா இல்லையா? கமெண்ட்டுங்கிறது இப்போது ஃபேஸ்புக்லேயோ இன்ஸ்டாலேயோ யூடியூப்லேயோ கமெண்ட்ஸ்னு ஒரு செக்ஷனே இருக்குது. 8 மணிக்கு ஏதோ ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்துட்டு உடனே அது இப்படித்தான் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட்டை ஈஸியாக போட்டு போயிடுறான். பழைய காலங்களில் ஒருத்தரை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னா உடனே சொல்ல மாட்டா. எனக்கு அவ்வளோ பரிச்சயம் கிடையாது, நீங்கள் வெளியில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்பா. ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் டக்குன்னு அபிப்பிராயம் சொல்லிட மாட்டா. இவர் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டா. ஏன்னால் ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் நன்னா தெரிஞ்சுட்டா தானே சொல்ல முடியும். நான் பகவானை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு வந்தார். தட்சிணேஸ்வரத்தில் ஒரு பண்டிதர் ராமகிருஷ்ணரோட சபையில் போதும் ஒரு 100 பேர் 50 பேர் அவர் சந்நிதியில் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருப்பார். இந்த பண்டிதர் என்ன பண்ணார், நான் 10 வார்த்தை பகவானை பற்றி சொல்லலான்னு வந்திருக்கேன் உங்க முன்னாடியே அப்படின்னார். ராமகிருஷ்ணர் சின்ன குழந்தை வந்தால் கூட எனக்கு ஒரு பஜனை பாட்டு தெரியும்னா பாடும்பார். பெரியவாள் வந்தாலும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றியா பண்ணும்பா. ஆனா சில பேர்கிட்ட கேட்பார், கேள்வி கேட்பார். அதுபோல இந்த பண்டிதர்கிட்ட ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார், பகவானை பத்தி சொல்றேன்னு நீங்க வந்திருக்கீங்களே, ஒருத்தரை பத்தி சொல்லணுமானால் அவள்கிட்ட அனுமதி இல்லாம சொல்லக்கூடாதே, நீங்க பகவான்கிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு வந்தீங்களா அப்படின்னு. பண்டிதருக்கு தலை சுத்தி போயிடுது, புரியவே இல்லை. ஏன்னா அனுமதி வாங்கிட்டு வர்றது அப்படின்னா என்னன்னால் அறியறது. ஒருத்தரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமானால் நமக்கு ஒரு உணர்வு இருக்க வேண்டாமா? இப்போ அமெரிக்காவே போகாதவா வெறும் மேப்பை வச்சுட்டு அமெரிக்கா இப்படி இருக்கும், கலிஃபோர்னியா இந்த பக்கம் இருக்குது, இந்த பக்கம் டெக்சாஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலானால் வெறும் மேப்பில் அது எவ்வளோ தூரம் அனுபவமாக இருக்கும். இதை போயிட்டு வந்தவாள் சொன்னாலானால் அதோட அனுபவம் வேறையாக இருக்கு. நான் போயிட்டு வந்தேன், இப்போ தான் 4 மாதம் அங்கே இருந்துட்டு வந்தேன்னு ஒருத்தர் போயிட்டு வந்தவா சொல்கிறதுக்கும் வெறும் மேப்பை வச்சுன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா? லோக விஷயத்திலேயே சொல்றேன். அதுபோல பகவானை பத்தி சொல்றேயானால் அவர்கிட்ட அனுமதி வாங்கிக்கணும். அவரை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் சொல்றதுக்கு என்ன தெரியும்னால் வேதம் தெரிஞ்சிருக்கான். அதனாலதான் வேதம் அறியாதவன் பகவானை அறிய மாட்டான் அப்படின்னு வேதம் போய் சொல்றது. நாவேதவின் மனுதே தம் பிருகம் தம், நாவேதவித்து மனுதே தம் பிருகம் தம், அவனுக்கு பெரியவன் பேர், பெரும் ஆள். அதனாலதான் பெருமாள் பெருமாள் பெருமாள்னு ஏன் சொல்றாள்னால் பெரும் ஆள். இந்த பெரும் ஆள்ங்கிற சொல்லு எப்படி எங்க ஏற்பட்டதுன்னால் வேதத்துல ஏற்பட்டது. மனுதே தம் பிருகம் தம், அவர் ரொம்ப பெரியவர்ப்பா, அவர் ரொம்ப பெரியவர். அவரை எப்படி அறியலாம்னால் வேதம் அறியாதவன் அவரை அறிய முடியாது. நான் அவேதவித்து மனுதே தம் பிருகந்தம், வேதம் அறியாதவன் அவர் அறிய மாட்டான். கம்ப்யூட்டர் தெரியணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குங்கிறாலும், C+, என்னெல்லாமோ சொல்ற, பைத்தான் என்னெல்லாமோ சொல்கிறாலும். வெறுமனே எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் ABCDன்னா அதுக்காக உட்காந்து அடிச்சுட்டு இருக்க முடியுமா? டைப்பிஸ்டாக வேணால் போகலாம், ABCD அடிக்க தெரியும்னு சொன்னால். கம்ப்யூட்டர் தெரியணுமானால் அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு. அந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவா தானே அதில் புழங்க முடியறது. அதுபோல பகவானை பற்றி தெரியணுமானால் நீ வேதம் அத்தியனம் பண்ணியிருக்கணும், சாஸ்திர மரியாதை தெரிஞ்சிருக்கணும், சாஸ்திர முறைப்படி கொஞ்சமாவது வாழ்க்கையை நடத்தணும், பகவானோட மந்திர ரூபமாக ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் உனக்கு. அதனால நாரதர் என்ன பண்ணார், ராமன்னு சொல்ல தெரியும் நாரதரை. நீங்க இந்த மாதிரி 16 குணத்தோட உடையவர் ஒருத்தர் உண்டான்னு வால்மீகி கேட்டதுமே ராமன்னு சொல்லக்கூடாதோ? அவர் உடனே சொல்றார் நாரதர்,
முனே வக்ஷ்யாமி அகம் புத்வா. வால்மீகியே என்னமோ விளையாட்டை கேட்டுவிட்டேலே, 16 குணங்கள், இந்த குணங்கள் 2 ஒன்று இருக்கிற ஆளே பார்க்க முடியாது. மனுஷால் கோட்டிக்கணக்கா இருக்கா, இந்த குணம் உடையவாள் பார்க்க முடியாது, ரொம்ப துர்லபம் அது. பகவோ துர்லபாஷ்சைவே ஏ த்வயா கீர்த்திதா குணாஹ முனே வக்ஷ்யாம்யகம் புத்வா. இந்த ஊர்ல எத்தனை பேர் இருக்கான்னு கேட்டா சொல்லிவிடலாம். இந்த ஊர்ல எத்தனை பேர் இருக்கா, எத்தனை பேர் வெளியூர்ல இருக்கா, இந்த ஊருக்காரான்னு சொல்லிவிடலாம். ஒரு ஊரை பத்தி சொல்லணுமானா இந்த குணத்தோட இருக்கிறவா எத்தனை பேர் இருக்கா சொல்லுங்க அப்படின்னா யாரு சொல்ல முடியும், யார் கை காட்ட முடியும்? பகவோ துர்லபாஷ்சைவே யத்வயா கீர்த்திதா குணா. சொல்லிவிட்டா அவாது இந்த குணத்தோட இருக்கணும். சார் அன்னைக்கு நீங்க சொன்னேன், அவர் அப்படி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. சொன்னா அப்புறம் அதை மாத்தி பேசக்கூடாது. நான் சொன்னேன், அப்படி இருப்பாருன்னு நினைச்சிட்டு சொன்னேன் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றா இல்லையா, அப்படி சொல்லக்கூடாது. சொன்னதுல இருக்கு. ரிஷிகள் அப்படிதான் பேசுவா. சொன்னேனா, சொல்லியிருந்தாலும் சொல்லியிருப்பேன், ஏனோ சொல்லிவிட்டேன், ஏதோ ஞாபகத்தில் சொல்லிவிட்டேன் அப்படிலாம் ரிஷிகள் பேச மாட்டா. அதான் ரிஷிகளோட வாக்கு. சொன்னதுல இருக்கு. அப்போ சொல்றதுக்கு தகுந்தா போல அது 100க்கு 100 சத்தியமாக இருக்கணும், இருந்தாதான் சொல்ல முடியும். பகவோ துர்லபாஷ்சைவே ஏ த்வயா கீர்த்திதா குணாஹ. ரொம்ப துர்லபம் நீங்க கேட்கிற குணத்தோட உடையவர் ஒருத்தர் இருக்கா. முனே வக்ஷ்யாமி அகம் புத்வா. எப்போ உங்ககிட்ட இது மாதிரி குணத்தோட ஒருத்தர் இருக்காராங்கிற கேள்வி உண்டாயிடுத்தோ, விவேகானந்தர் சொல்லுவார், கேள்வி ஒண்ணு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பதில் உண்டாயிடுத்து அப்படின்பார். ஒரு கேள்வி ஒண்ணு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பதில் உண்டாயிடுத்தும்பா. பதில் இல்லாத கேள்வி கிடையாது. பதில் இல்லாத கேள்விகள். சில பேர் கேள்வி கேட்கிறா குருட்டுத்தனமானால் என்னால், அதுக்கும் அவர் சொல்லுவார் விவேகானந்தர், முட்டாள்தனமா கேள்வி கேட்கிறவனுக்கு பதில் சொல்றவனும் பெரிய முட்டாள் அப்படின்பா. முட்டாள்தனமான கேள்விகளை கேட்கிறவனுக்கு பதில் சொல்றானே வேகப்பட்டு, எதுக்கு எடுத்தாலும் இப்போ டிபிட்டா டிவியில வச்சு பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்காளோ எல்லாத்துக்கும், பெரிய முட்டாள் அப்படின்பார் விவேகானந்தர். எல்லாத்துக்கும் பதில் உண்டா வாழ்க்கையில? அனுபவிச்சுதான் சிலது தெரிஞ்சுக்கணும். அம்மா சொல்றா இதுதான்டா உங்க அப்பான்னு சொன்னாங்க, நம்பி கேட்கலையா, இவர் தான் அப்பாங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் சொல்லும் அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன். அம்மா சொல்லிட்டா அவர் அப்பா. தொன்று தொட்ட நாளா இந்த மனுஷ வர்க்கம் உண்டானனால இப்படித்தானே இருந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு. இது மாதிரி கோவில், இது பிள்ளையார், இது தெய்வம் அப்படின்னு பெரியவாள் சொன்னால், ஆனால் உடனே குட்டிக்கிறோம், உடனே தொகுக்கிறோம். நம்பிக்கை இருந்ததானா? நம்பிக்கை இல்லைன்னா வேண்டியில் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான், இருக்குன்னா இருக்கா, இல்லையா இல்லை. ஆனா நம்பிக்கை இருக்கிறவாள் தானே க்ஷேமமா இருக்காள். நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தானே இவ்வளவு பெரிய பெரிய ஆலயங்கள்லாம் கட்டி வச்சிருக்காள். நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தானே இத்தனை வருஷமா உற்சவங்கள்லாம் நடத்தின்னு இருக்காள். நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தானே கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இன்னைக்கும் படையெடுத்துட்டே இருக்காள் கோவிலுக்கு. நாளுக்கு நாள் கூட்டம் அதிகமாக தானே ஆறுது கோவில்ல. போகாதவா குறைச்சலா தானே இருக்காள். போனவாலே திருப்பி போற கோவிலும் பார்க்கிறோமே நம்ம. ஸ்ரீரங்கம் மாதிரி க்ஷேத்திரங்கள்லாம் கார்த்தால பார்த்தா கூட சாயங்காலம் பார்க்கலன்னா மனசுக்கு என்னவோ போல இருக்கும். திருப்பி ஒரு தடவை போய் பார்க்கலாமா பெருமாளேன்னு தோணும். சிதம்பரம், ஸ்ரீரங்கம், பழனி, இது மாதிரி க்ஷேத்திரங்கள்லாம் எத்தனை தடவை போனாலும் அழுக்காததான எத்தனை க்ஷேத்திரங்கள். வைத்தீஸ்வரம் கோவில், சிதம்பரம், இது மாதிரி க்ஷேத்திரங்கள் எத்தனை இருக்கு. இது பத்ரிநாத் மாதிரி கோவிலா இருந்துதானா கோவிலோட சாநித்தியம் தெரியும். பிரயாணம் கடுமை ரொம்ப. அதனால ஒரு தடவை போயிட்டு வந்துட்டாலே போயிட்டு வந்துட்டேன். ஐயோ பார்த்தாச்சு, பத்ரிநாத் தான் நான் பார்த்துட்டேன், அன்னைக்கே போயிட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லுவா. சிதம்பரத்தை அப்படி சொல்லுவாளா? ஸ்ரீரங்கத்தை சொல்லுவாளா? பூரி ஜெகநாதத்தை சொல்லுவாளா? சொல்ல மாட்டான். எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் புதுசா தானே இருக்கு. அப்போ இருக்குங்கிற வாழ்க்கை இருக்காரா இல்லையா அவர்? முனே வக்ஷ்யாம்யகம் புத்வா தைர்யுக்த ஸ்ரூயதாம் நரஹ. நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு ஒருத்தர் இருக்கா, ஆனால் அவரை நான் நன்கு அறிஞ்சின்று உங்களுக்கு சொல்றேன். அகம் புத்வா. நாரதரே அகம் புத்வான்னு சொல்லுவாரானால் இந்த சொல்லுக்கு என்ன வெயிட் அது? அகம் புத்வா தைர்யுக்த ஸ்ரூயதாம் நரஹ. நான் அவரை பத்தி சொல்றேன் உங்களுக்கு. இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவஹ ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதஹ. அவர் இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல வந்தவர். ராமன்னு பேரு. ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதஹன்னா உலகம் முழுக்க தெரியுமா ராமனையும் அயோத்தியும்? தெரியாத இருக்குமா? இப்ப சமீபத்துல அயோத்தின்னு சொன்னா யாருக்கு தெரியாது? எப்பேற்பட்ட ஆலயம் நிர்மாணமாகி எப்பேற்பட்ட உற்சவங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. பெரிய கொடிமரம் இப்ப நிர்மாணம் ஆயிருக்கு அயோத்தியில.
கோவில் கட்ட போறேன்னு ஆன்லைன்ல அறிவிச்சா, அவ்வளவுதான். 3500 கோடி வந்து தான் கோவில் கட்டுறதுக்கு. அந்த பணம் செலவழிக்க முடியலையா அந்த கோவிலுக்கு. போன மாசம் அயோத்தியில் போய் நவாகம் பண்ணிட்டு வந்தோம். ஒரு 115 பேர் வந்திருந்தால் நம்மளோட. நம்ம ஈஸ்வர பிரசாத் மாமா தம்பதிகள் அவளும் இங்கேயும் வந்திருக்கா, கதைக்கு பாலக்காட்டிலேருந்து அவளும் நானும் வரேன்னு வந்திருந்தா. 1700 கோடி தான் செலவழிச்சிருக்காலாம். இப்போ கட்டுறதுக்கு பிளான் இல்லை. பணம் 3500 கோடி வந்திருக்கு. யார் கொடுத்தான்னு பேர் கொடுக்காதவாள்லாம் 10 கோடி 20 கோடின்னு பேர் எழுதாத கொடுத்துருக்கா. ராமனை தெரியாத இருக்க முடியுமா? ராமாயணம் தெரியாத இருக்க முடியுமா? அயோத்தி தெரியலேன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாளா? அயோத்தி தெரியாது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாளா? ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா அப்படின்னார் வால்மீகி. நாரதர் சொல்றதாக சொல்றதா. ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா, உலகத்திலேயே பெரிய கோவில் அப்படின்னு ஒரு கோவிலா வந்திருக்கு அயோத்தின்னு. ராமராஜ்யம் தான் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது ராமாயணம் படிக்கிற எங்களோடெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை. ராமராஜ்யம் தான் நடக்கிறது. ராமோ ராமோ ராம இதி பிரஜானா உபவன் கதான்னு தலைமுறையா ராமாயணம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நடக்கிறதா ராஜ்யம்னா? இன்னைக்கு அயோத்திக்கு போய் பாரு. பெரிய பெரிய ராஜாக்கள்னு உலகம் கொண்டாடுற ராஜாக்கள்லாம் மண்டிட்டு நிற்கிறாளே இந்த ராமன் சந்நிதியில. அந்த ராமன் சந்நிதியில தானே மண்டிட்டு வந்து நிற்கிறாள். அப்போ ராமராஜ்யம் தானே நடக்கிறது. ராமன் தானே எல்லாரும் அறிஞ்சவாளா இருக்காள். ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா நியதாத்மா மகாவீர்யா திதிமான் திருதிமான் வசி. 25 வருஷம் முன்னாடி ஒரு தரையும் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் நடத்தினோம் அயோத்தியில. எங்கப்பா நடத்தினார். அதில் பாராயணம் பிரவச்சனங்கள்லாம் பண்ணுற பாக்கியம் எனக்கும் கிடைச்சிது. 99 98 அந்த மாதிரி காலங்களில். அன்னைக்கு பார்த்தா அயோத்தியான்னு இருக்குது. இன்னைக்கு போனால் இப்போ 2025 நவம்பரில் அயோத்தியில் நவாகம் நடத்தினோம். 2 தடவை நவாகம் அயோத்தியில் 10 நாள் இருந்து சரையூ ஸ்நானம் பண்ணி நடத்த கிடைச்சது பாக்கியம். அந்த அயோத்தியா இப்போ அப்படின்னு இருக்கு. நடுப்புறையும் பல தடவை அயோத்தி போயிட்டு வந்திருக்கோம். பார்த்தா அயோத்தியாவே இல்லை. இப்போ திருப்பியும் ராமராஜ்யம் கொடியேறி இருக்கு. ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா நியதாத்மா மகாவீர்யா திதிமான் திருதிமான் வசி. உயிர்ப்போட இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதுதான் ராமாயணம். அதுதான் ராமனோட பெருமை. ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா, எல்லாரும் அறிவால் அந்த ராமனேன்னு நாரதர் சொல்றார். அந்த ராமனுக்கு தசரதர் பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு ஏற்பாடு பண்ணார்னு இந்த ராமனோட குணங்கள் எல்லாம் சொல்லி, அவன் நியதாத்மா, மனக்கட்டுப்பாடு உடையவன், மகாவீரிய, வீரம் உடையவன். அவனுக்கு நிகரான வீரம் உடையவன் யாரும் கிடையாது லோகத்துல. நல்ல புத்திசாலி அவன். திதிமான் திருதிமான் வசி, நல்ல தைரியசாலி அவன். வசி அப்படின்னா இந்திரிய நிகிரகம் உடையவன் அர்த்தம். புத்திமான் நீதிமான் வாக்மி ஸ்ரீமான் சத்ரு நிபர்ஹன விபுலம் சோ மகாபாஹு. அழகான விரிந்ததான மார்பு உடையவன், தீர்க்கமான கைகள் உடையவன், அழகான தோல்வலைகள் உடையவன், கர்ணாந்த தீர்க்க நயனன் அந்த ஸ்ரீராமன். காது பரியந்த நீண்டதான கண் உடையவன், கண்ணழகு உடையவன். கம்புக்ரீவோ மகாஹனு மகோரஸ்கோ மகேஸ்வாசா கூடசத்ருரரிந்த மகா அஜானுபாஹு. தீர்க்கமான கைகள் உடையவன். சுஷிரஹா, உடம்புக்கு தகுந்த அழகான சிரசு உடையவன். சில பேருக்கு உடம்பு பெருசா இருக்கும், தலை சின்னதா இருக்கும். சில பேருக்கு தலை பெருசா இருக்கும், உடம்பு சின்னதா இருக்கும். சில பேருக்கு தலை பெருசா இருக்கும், காது சின்னதா இருக்கும். சில பேருக்கு காது பெருசா இருக்கும், தலை சின்னதா இருக்கும். இங்க நாரதர் சொல்றா, எல்லாம் அழகா ஒரு அவயவமும் ஒன்னொன்னுத்துக்கு பொருத்தமா இருக்கு. மகாவீர்யா திதிமான் திருதிமான் வசி புத்திமான் நீதிமான் வாக்மி ஸ்ரீமான் சத்ரு நிபர்ஹன ஆஜானுபாஹு சுஷிரஹ சுலலாட்ட சுவிக்ரமஹ. அழகான புருவ உடையவன், அழகான நெத்தி, விரிந்ததான நெத்தி உடையவன், அழகான நாசிக்க மூக்கு உடையவன். சுலலாட்ட சுவிக்ரமஹ சமசம விபக்தங்கஹ. அவன் கை கால்கள் காது எல்லாம் சமமா இருக்கு. ஒரு காது பெருசா இருக்கு, ஒரு காது சின்னதா இருக்கும். சில பேர் அமைப்பது தோஷம் சொல்றதா அர்த்தம் இல்லை. லோகத்துல எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு அடையாளங்கள் வித்தியாசம் இருக்கு. அதை வால்மீகி சொல்றார். அது மாதிரி இல்லை, சாமுத்ரிகா லட்சணம் பரிபூர்ணமா பொருந்தினவன் ஸ்ரீராமன். சமசம விபக்தங்கா ஸ்னிக்தவர்ண பிரதாபவானே. நீருண்ட மேகம் எப்படி இருக்கோ அதுபோல நிறம் உடையவன். ஸ்னிக்தவர்ணா பிரதாபவானே, இடி இடிக்கிறது போல அவனுடைய
தனுசு ஒழிக்கும். இந்த நாணை ஏத்தினானால் இடி இடிக்கிறது போல தேவர்களும் நடுங்குவார். அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீராமன் குபேரனை போல எல்லாருக்கும் வாரி கொடுக்கிறவன். தனதேன சமஸ்தியாகி, பூமியை போல பொறுமையாக உடையவன். க்ஷமையா பிருத்திவி சமஹ, இப்படி எல்லாம் பல குணங்களை சொல்லி இந்த ராமனோட கதையை சுருக்கமாக சொன்னார் ராமாயணத்தை. அதற்கு தான் சங்கேபம்னு பேர். சங்கேபம்னா சுருக்கம். ராமாயணத்தோட முதல் சர்க்கத்துக்கு சங்கேப ராமாயணம் அப்படின்னு பேர். ராமாயணம் முழுக்க படிக்க முடியாதவாள் இந்த 100 சர்க்கத்தையாவது, 100 ஸ்லோகம் முதல் சர்க்கம். பாலகாண்டம் முதல் சர்க்கம் 100 ஸ்லோகத்தையாவது நித்திய பாராயணம் பண்றது. படம் திஜோ வா கிருஷபத்வமீயாதி சாட்சத்ரியோ பூமிபதிஸ்துவமீயாதி வணிஜனஹா பண்யபலத்வமீயாதி ஜனஸ்ச சூத்ரோபி மகத்வமீயாதி. இந்த ராமாயணம் படிக்கிறவாளுக்கெல்லாம் இதம் பவித்ரம் பாபக்னம் புண்ணியம் வேதைஷ்ட சம்ஹிதம். இது வேதமே ஸ்ரீமத் ராமாயணமாக வந்திருக்கு. எப்படேத் ராமச்சரித்தம் சர்வ பாபை பிரமுச்சதே. வா எல்லா பாபங்கள்லேருந்தும் விடுபட்டுடுவாள். எல்லா பாக்கியங்களும் வாழை தேடி வரும் அப்படின்னெல்லாம் நாரத சுவாமி சொல்லிட்டு போக பிரம்மா இந்த ராமாயணத்தை எழுதுங்கோன்னு வால்மீகியை பிரேரணை பண்ணி, ஹிமயமலை எத்தனை காலம் இருக்கோ, மலைகள்லாம் எத்தனை காலம் இருக்கோ, மலைகளில் உண்டார நதிகள்லாம் எத்தனை காலம் இருக்கோ, சமுத்திரம் எத்தனை காலம் இருக்கோ, சூரிய சந்திரா எத்தனை காலம் இருக்காலோ அத்தனை காலம் உங்க ராமாயணம் லோகத்துல பாடப்படும் அப்படின்னாராம் பிரம்மா. யாவத் ஸ்தாஸ்யந்தி கிரயஹ சரிதஸ்ச மஹீதலே தாவத் ராமாயண கதா லோகேஷு பிரச்சரிஷ்யதி. பிரச்சாரத்தில் இருக்கும்னா ஏதோ ஒரே ஒரு காப்பி லண்டன்ல ஜெர்மனியில ஏதோ ஒரு லைப்ரரியில் இருக்கும்னு சொல்லலை. சில புஸ்தகங்கள்லாம் இப்போ ஒரு காப்பி தான் இருக்கு. அங்கே ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கு, அங்கே ஒரு லைப்ரரியில் இருக்கு ஜெர்மனியில் அப்படிங்கிறா. அது மாதிரி இல்லை உங்க ராமாயணம். 1,00,000 காப்பி போடுறாள் இன்னைக்கு. ராமாயணம் போட்ட காப்பி ஆகிடுறது, வித்து போச்சு. புஸ்தகம் கேட்டால் இனிமேல் ரீப்ரிண்ட் போடணும் அப்படிங்கிறா. இது மாதிரி ஒரு 100கணக்கான தடவை போட்டு விட்டால் கீதா பிரஸ் முதலிய ராமாயண புஸ்தகம் போடுற பப்ளிகேஷன்களில் ஹிந்தியில் ராமாயணம் இருக்குது, தமிழில் ராமாயணம் இருக்குது. இதே வால்மீகி ராமாயணமே அந்தந்த பாஷையிலையும் மலையாளத்தில் போட்டிருக்கா புஸ்தகங்கள், தமிழில் போட்டிருக்கா. இதை தவிர அந்தந்த பாஷையில் உள்ளவாள் அந்த பிரதேச பாஷையிலையும் இந்த ராமாயணத்தை பாடியிருக்கா. கிளிப்பாடுன்னு எழுத்தச்சன் இந்த ஊரில் பாடியிருக்கா, தமிழில் கம்பர் பாடியிருக்கார், ஹிந்தியில் துளசிதாசர் பாடியிருக்கார். பவபூதி உத்தர் ராமச்சரித்திரம்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் பண்ணியிருக்கார். ரகுவம்ச மகாகாவியம்னு காளிதாசன் பண்ணியிருக்கார். போஜராமாயணம் பண்ணியிருக்கார். சம்ஸ்கிருதத்திலேயே பல ராமாயணம் இருக்கு. சப்தரிஷி ராமாயணம் இருக்கு, ஹனுமத் கிருத்த ராமாயணம் இருக்கு. வால்மீகியே இந்த 24,000 ஸ்லோகத்துல சொன்னது பத்தல்லேன்னு இன்னொரு 12,000 ஸ்லோகம் பண்ணினாராம். அதுக்கு தான் ஆனந்த ராமாயணம்னு பேரு. 12,000 ஸ்லோகத்துல இருக்கு. அத்தியாத்ம ராமாயணம் இருக்கு. ராமாயணத்துல எத்தனை ராமாயணம் இருக்கு? மலைகள், சமுத்திரங்கள், நதிகள், கங்காதி நதிகள் உள்ள கால பரியந்தம் உங்க ராமாயணம் லோகத்துல பாடப்பட்டுட்டே இருக்கும்னா, பிரச்சரிஷ்யதி பிரச்சாரத்துல இருக்கும்னா. தாவத் ராமாயண கதா லோகேஷு பிரச்சரிஷ்யதி. இந்த ராமாயணத்தை நீங்க எழுதுங்கோன்னு பிரம்மதேவன் பிரேரணை பண்ணு. நான் சொல்லுவேன், கார்த்தால பிடிச்ச பேப்பர் சாயங்காலம் பழசாயிடும். பழைய பேப்பருக்கு தான் போகிறது இல்லையா? போன வார இதழ் இந்த வாரம் பழசாயிடும். மாத்ருபூமி போன மாதத்தை யாராவது எடுத்து வச்சுன்னு படிச்சுட்டு இருக்காளோ, மலையாள மனோரமாவை எடுத்து இப்போ போன வருஷத்து புஸ்தகத்தை எடுத்து யாராவது படிக்கிறாளோ. எத்தனை தலைமுறையாக ராமாயணம் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கா. உங்களுக்கு வேற ஒன்றுமே தெரிய வேண்டாம், அந்த புஸ்தகத்தில் என்ன இருக்குன்னு தெரிய வேண்டாம், படிச்சதையும் திருப்பி திருப்பி படிச்சுட்டே இருக்காள். ராமநவமி ராமாயணம் ராமநவமிக்காவது படிக்கிறதுன்னு சில பேர் படிச்சுட்டு இருக்காள். வருஷம் முழுக்க என்ன போல உள்ளவாலாம் வருஷம் முழுக்க ஸ்ரீமத் ராமாயண பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன மாதிரி எத்தனை லட்சம் பேர் படிச்சுட்டு இருக்கா. இப்போ 9வது படித்த பையனுக்கு 10வது வந்துட்டான்னா 9வது பாடம் பழைய புஸ்தகத்துக்கு பேப்பர் கிடைக்க போயிடும் இல்லையா? 8வது புஸ்தகத்தை யாராவது அப்புறம் பைண்டு பண்ணி அலமாரியில் வச்சுட்டு இருப்பாளோ. 10வது வந்தாச்சே இனிமே தேவையில்லை, தூக்கி போட்டுருவா. ஒரு கிளாஸ் ஆகிடுத்து, அடுத்த கிளாஸ் போயிடுச்சுன்னா பழைய புஸ்தகம் ஆகிடும் அது. ஆனால் ராமாயணம் பாகவதும் ஒரு நாளும் பழசா இல்லையே, ஒரு நாளும். மகாபாரதமும் பழசா இல்லை. சில பேர் கிளப்பி விட்டால் மகாபாரதத்தை படித்தா கலகம் வரும், வீட்டில் சண்டை வரும்னு. முந்தியெல்லாம் மகாபாரதமும் நித்திய பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. மகாபாரதமும் நித்திய பாராயணம் பண்ண குடும்பங்கள்லாம் எனக்கு தெரியும். பாரதம் படித்தா கலகம் வரும், பாரதம் படித்தா சண்டை வரும்னா நான் கேட்குறேன், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லக்கூடாதே? அப்போ மகாபாரதத்தில் தானே இருக்கு, அனுசாசனிக்கு பெருவாள் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்.
மகாபாரதத்தில் தானே இருக்கு பீஷ்ம பருவால பகவத்கீதை. அப்போ கீதை படிக்கலாமா? பாரதம் படித்தா சண்டை வரும்னால் கீதை படிக்கலாமா? வேணுங்கிறத மாத்திரம் எடுத்துக்கிறது. ஏன்னா லட்சம் ஸ்லோகமாக படிக்க முடியல பாரதத்தை, அதனால தூக்கி போடுறதுக்கு ஒரு வியாஜம், பாரதம் படித்தா சண்டை வந்துடும் அதில், அதனால படிக்காங்க. ஒரு 18 அத்தியாயத்தை மாத்திரம் எடுத்துட்டு கீதைன்னு கீதை பாராயணம். அது எங்கே இருக்கு? அதுவும் மகாபாரதத்துக்குள்ளே தானே பீஷ்ம பருவாலே 18 பருவா மகாபாரதம், 95 கிள பருவா உடையது, 2098 அத்தியாயம் உடையது மகாபாரதம். அதில் பீஷ்ம பருவால 25வது அத்தியாயத்திலேருந்து 42வது அத்தியாயம் பர்யந்தம் இருக்கிறது தான் கீதை. நூற்றுக்கணக்கான அத்தியாயம் இருக்கிற பீஷ்ம பருவால ஒரு 18 அத்தியாயம் தான் கீதை. தனியாக கீதைன்னு ஒரு புஸ்தகம் யாரும் எழுதலை, மகாபாரதத்துக்குள்ளே தான் இருக்கு. பாரதம் படிக்கக்கூடாது வீட்டில் என்னால் கீதையே படிக்கக்கூடாது. அனுசாசனிக்கு பருவால 117வது அத்தியாயம், 18 பருவால ஒரு பருவா அனுசாசனிக்கு பருவா, அதில் 117வது அத்தியாயம் தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லக்கூடாது, அதில் கீதை படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லலைன்னா மகாபாரதம் அவசியம் படிக்கணும். பாரதம் ஸ்ரீமத் ராமாயணமும் எந்த குடும்பத்தில் இருக்கோ, ராமாயணம் இருக்கிற குடும்பத்தில் சோகமே இருக்காதா? ராமாயணம் இருக்கிற குடும்பத்தில் அகால மரணமே இருக்கா? பூஜைக்காவது அந்த புஸ்தகம் ஆற்றுல வச்சுக்கணும். நபுத்திர மரணம் கேச்சிதி திரக்ஷந்தி புருஷா கொச்சிதி நாரியஷ்ட அவிதவானித்யம் பவிஷ்யந்தி பதிவிரதாகனு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தோட மகாத்மியம் இருக்கு. ஸ்திரீக்கள்லாம் தீர்க்க சுமங்கலிகளாக இருப்பாள். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அகால மரணம் வராது, வியாதி வராது. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை எந்த வீட்டில் வச்சு படித்து பூஜை பண்ணுறாலும், மகாபாரதம் பாகவத புஸ்தகம் எந்த வீட்டில் இருக்கோ அந்த வீட்டில் பூஜை பண்ணுற வீட்டில் தொட்ட காரியங்கள்லாம் ஜெயமாக இருக்கு. பாரதம் பவனேஸ்யே தஸ்ய ஹஸ்தகதோ ஜெயஹா அப்படின்னு இருக்கு. மகாபாரதம் பாகவதம் அது போல தான். தத்தோ ஜெயமுதீரையேது அப்படின்னு தான் பாகவதம் தொடங்கிறது. நமக்கு படிக்க தெரியல, பாஷையும் தெரியல, என்ன இருக்குன்னு அதில் ஸ்ரத்தையும் இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நமக்கு தானே தெரியல. 100 ரூபாய்க்கு போட்டால் இன்னைக்கும் கீதா பிரஸ் தெரியல. 100 ரூபா பாகவத புஸ்தகம், ராமாயண புஸ்தகம் 50 ரூபா 100 ரூபாய்க்கு போடுறான். நமக்கு தெரியலையோனோ 10,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறான் இஸ்கானில் இதே பாகவத புஸ்தகத்தை. 10,000 ரூபா, அதே ஸ்லோகம், அதே அர்த்தம், பலன்னு அட்டையில் போட்டிருக்கான். ஒரு 10 சித்திர படம் போட்டிருக்கான். அது தெரிஞ்சவா 10,000 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கான். 100 ரூபாய்க்கு கீதா பிரஸ்ல நமக்கு வாங்க தெரியாத, அதுல என்ன இருக்குன்னு ஸ்ரத்தையும் இல்லாத தெரியாத போன இந்த பாகவதம் 10,000 ரூபாய்க்கு இஸ்கான்ல விலை போயின்னு இருக்கு. அவன் நமக்கு சிக்னல் மெட்ராஸ் மாதிரி ஊர்களில் சிக்னல்ல இந்த கீதை படி பாகவதம் படின்னு வெள்ளைக்காரன் கோபிட்டு துளசி மாலை போட்டு நம்மகிட்ட கேட்குறான், வாங்கிக்கிறியா ஒரு புஸ்தகம்னு. நான் கேட்டேன், எதுக்கிட்ட அப்படி வீதியில் விற்கிறேன் என்னோட ராமாயணத்தை, நாங்கள் பூஜை பண்ணுற ராமாயணம்டா. அதுக்கு அவன் சொல்கிறான், நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தரமணியில், பார்ட் டைமாக அதை 4 பேருக்கு கொடுக்கணும்னு கொடுக்குறேங்கிறான். நான் ஏதோ புஸ்தகம் விற்கிறவன்னு அவன்கிட்ட விளையாட்டா பேசிவிட்டேன் சிக்னலில். எதுக்குடா அப்படி கூவி விற்கிறேன் பாகவதத்தை? ரோட்டில் கொண்டு வந்து விற்றானே சுண்டலா அது, எதுக்குடா விற்கிறேன்னு அவன் சொல்கிறான். வெளிநாட்டிலேருந்து நாங்கள் இங்கே கற்றுன்ருக்கோம் இந்த ராமாயணம் கீதை, உங்கள் ஊரில் இருக்கிறவாளுக்கு தெரியல. நான் ஐடியிலையும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், லட்சக்கணக்கான ரூபா சம்பளத்தில், பார்ட் டைமாக இது இஸ்கானுக்கு ஒரு சேவைன்னு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வீதியில் வித்துன்னு இருக்கேங்கிறான். 10,000 ரூபா புஸ்தகம், இங்கே வேணால் போய் பாருங்க இஸ்கானில். அப்போ அதை வாங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு தகுதியை ஏற்படுத்தி பிரபுபாதா அந்த இயக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காளா இல்லையா? அதே புஸ்தகத்தை கீதா பிரஸ்ஸில் நமக்கு 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாலானா என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. அதில் என்ன இருக்குன்னு படிக்கிறதுக்கும் ஸ்ரத்தை இல்லை, சொன்னாலும் அதை கேட்கறதுக்கு குறைஞ்சுட்டே இருக்கேன். நீங்கள்லாம் ஸ்ரத்தையாக கேட்டுட்டு இருக்கேன், உங்களை நான் குறை சொல்லலை. கேட்காத வாழை சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களெல்லாம் நான் சொல்லலை. இதெல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறவாளை குறை சொல்கிறேன், கேட்குறவாளை நான் ஒன்றும் சொல்லலை. ஸ்ரத்தையோடு தான் நீங்கள்லாம் சிரவணம் பண்ணுறேன். என்ன இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளா படித்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நாலெட்ஜை ஏற்படுத்திக்கணும். இல்லை தெரிஞ்சு சொல்கிற வாழ்க்கையாவது அதுலேருந்து நம்ம விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். படம் த்விஜோ வாக்கு ரிஷபத்வமீயாதி சாக்ஷத்ரியோ பூமிபதிஸ்துவமீயாதி. 24,000 ஸ்லோகம். யூடியூப்ல கேசவ வாஜபேயர் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சேனலும் இருக்கு. 7 வருஷமா ஸ்ரீமத் ராமாயணம் பாகவதங்கள்லாம் பிரதி ஸ்லோகமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். அயோத்தியா காண்டம் 119 சர்க்கம் மாத்திரம் 150 மணி நேரத்துலேருந்து 200 மணி நேரம் இருக்கு பிரவச்சனம். அயோத்தியா காண்டம் ராமாயணத்துலேருந்து ஒரு பாகம் மாத்திரம் ஒரு 200 மணி நேரம் பிரவச்சனம் இருக்கு. இப்போ 5 நாளில் ராமாயணம் நான் என்ன சொல்லிடுவேன்? பாகவதம் 250 சப்தாகம் அந்த யூடியூப்ல சொன்னதுல மாத்திரம் இப்போ 6 ஸ்கந்தம் தான் பிரவச்சனம் ஆயிருக்கு. பிரதி ஸ்லோகமா பாகவதம் சொல்லிட்டு இருக்கேன்.
இப்போ 7வது ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் ஆயிருக்கு. போன சப்தாகத்தில் 750 760 சப்தாகத்துக்கு மேலே பண்ணியிருக்கோம். ராமாயணமும் 700 நவாகத்துக்கு மேலே பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் பிரவச்சனமாக ஒரு ஸ்லோகமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறது இப்போ 250 சப்தாகத்தில் 6 ஸ்கந்தம் ஆயிருக்கு. ஒரு பாதி ஆயிருக்கு. 12 ஸ்கந்தம் பாகவதம். 2000 மணி நேரம் பிரவச்சனம் இருக்கு. என்ன இருக்கு ராமாயணத்துல பாகவதத்துல முழுக்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவ அந்த சேனலையும் போய் பார்க்கலாம். அதுக்காக சொல்றேன். ராமாயணம் ஒரு ஸ்லோகமா அயோத்தியா காண்டம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். பாலகாண்டமும் ஒரு ஸ்லோகமும் சொல்லியிருக்கோம். அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை உலகமுள்ள கால பர்யந்தம் இருக்கும் நீ எழுதுன்னு பிரம்மா எழுத சொல்லி அதை ராமனுடைய சந்நிதியிலேயே குசலவாலை விட்டு தானம் பண்ண வைக்கிறார் வால்மீகி. ராமனோட குழந்தை வால்மீகி ஆசிரமத்தில் வளர்ந்துட்டு இருக்கால். கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். பிரசித்தம். கர்ப்பிணியா இருக்கிற சீதை வால்மீகி ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தால். பிராச்சேதசர் அப்படின்னு பேரு. பிராச்சேதசாசிரமம். அங்கே வந்து 2 குழந்தைகள், அருமையான குழந்தைகள் அடைஞ்சால் சீதம்மா. குஷோலவ இதிக்யாதோ, குஷலவால்னு பேர். ராமாயணம் கேட்குறவாளுக்கெல்லாம் சொல்கிறேன். இப்போ ராமாயணம் முடிஞ்சது நான் ஒரு படமும் கொடுக்க போகிறேன் எல்லாருக்கும். குழந்தைகளோடு இருக்கிற ராமர், அபூர்வமான பட்டாபிராமர் படம். 2 குழந்தைகளையும் மடியில் வச்சுட்டு இருக்கிற படம். இந்த மாதிரி படம் ரொம்ப அபூர்வம், பார்த்துருக்க மாட்டேன். குஷலவாலோட இருக்கா. ராமாயணம் கேட்குறவாலும் சரி, இந்த படத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறவாலும் வாங்கினா என்ன சொல்லணும் தெரியுமோ? லவகுஷான்னு சொல்லக்கூடாது. லவகுஷான்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அண்ணா பேரு குஷன்னு பேரு, தம்பி பேரு லவன்னு பேர். முனிவேஷோ குஷீலவோ, குஷீலவோ து விக்யாத்தவோ அப்படின்னு தான் ராமாயணம் இருக்கு. குஷலவால் குஷலவால்னு தான் ராமலக்ஷ்மணால்னு சொல்லுவேல. லக்ஷ்மண ராமன்னு சொல்லுவேல. ராமலக்ஷ்மணால் தானே சொல்லுவேல. அண்ணாவை சொல்லிட்டு தானே தம்பி சொல்றது இல்லையா? அதுபோல குஷலவால்னு சொல்லணும். லவகுஷான்னு வந்தது சினிமா. கொஞ்சம் காலம் முன்னாடி, 70 வருஷம் முன்னாடி வந்தது. லவகுஷான்னு சினிமா எடுத்தா. இந்த சினிமா ஒண்டி பார்த்தவா வேணா லவகுஷா லவகுஷாங்கலாம். ராமாயணம் கேட்குறவா நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது. சொல்ற விதம் சொல்றேன். குஷலவால் அப்படின்னு. குஷீலவ இதிக்யாதோ, குஷலவால்னு பேரு. குஷன்னு ஒரு பையன், லவன்னு ஒரு பையன் ஸ்ரீராமருக்கு. அந்த குழந்தைகளுக்கே ராமாயணத்தை சொல்லி கொடுத்து வால்மீகி ராமன் ஒரு சமயம் அஸ்வமேத யாகம் பண்ற காலத்துல அந்த யஜ்ஞசாலையில வந்து கானம் பண்ண சொன்னா. கிர்வானைரர்த்தியமானஹ தசமுக நிதனம் கோசலே சிஷ்ய ஸ்ருங்கே புத்ரியா மிஷ்டிமிஷ்ட்வா ததுஷி தசரதக்ஷ்மபிருதே பாயசாக்ரியம் தத்புக்த்யா தத்புரம் த்ரீஷ்வபி த்ரிஷு சமம் ஜாதகர்பா சுஜாதஹ ராமஸ்துவம் லக்ஷ்மணேன ஸ்வயமத பரதேனாபி சத்ருக்ன நாம்னா. குழந்தைகள் வந்து ராமனுடைய சன்னதியில கானம் பண்ணாங்கிற பிரிந்த இன்னைக்கு சரித்திரம். நாளைக்கு மேலே ராமஜனனம், சீதா கல்யாணங்கள்லாம் சொல்கிறேன். பாக்கி 3 நாளில் கொஞ்சம் ராமகதையை சொல்லிட்டு சுந்தரகாண்டம் விஸ்தாரமாக சொல்லி பட்டாபிஷேகம் சொல்கிறேன். ஒரு காண்டமாவது நம்ம பூர்ணமாக கேட்டோம்னு சுந்தரகாண்டத்தை சொல்கிறேன். ஸ்ரீராமரோட அனுகிரகம் வந்திருக்கிறவாளுக்கும், நடத்துகிற இந்த கிராம சமூகம் அவளுக்கும், சொல்ல வந்த எங்கள் குடும்பத்துக்கும், கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாப்த்ரே கருணா சுதாப்தே கம்பாதி திவ்யாயுத சத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண நாராயண. எல்லாரும் சொல்லலாம். நாராயண 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 நாராயண. ஸ்ரீராம சௌமித்ரி ஜட்டாயுவேத ஷடானனாதித்ய குஜார்ச்சிதாய ஸ்ரீநீலகண்டாய தயாமயாய ஸ்ரீவைத்யநாதாய நம சிவாய. மகாதேவ 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 மகாதேவ. ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம். சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்திக்கு. நாளைக்கு மேல